Mm, okay. আমার এটা আর কি হলো? Okay. Uh, I'm checking in. কি কোনো সমস্যা টেকনিক্যাল? No, sir. I'm trying to make it live, so just taking a couple of seconds. Russell bhai, would you kindly check whether it is available in Facebook, whether it is live streaming? চেক করছি, জানাচ্ছি। Okay. Uh, so hello everyone. Good evening. And welcome to the seventh session of the Social Theory Network webinar series. My name is Shamsul Arifin. I'm a faculty member at Gobolgan Science and Technology University. Currently, I'm doing my PhD at the University of Massachusetts Amherst. So today's session continues our endless effort that we started under the platform of Social Theory Network. This is our seventh webinar series, seventh session in the continuing effort of our webinar series. So many of you probably have heard about Social Theory Network, which was established to create a space where scholars, students, and researchers can engage critically with sociological ideas, revisit intellectual tradition, and imagine new directions for society. Today's session continues that mission. Our topic today is Bangladesh sociology, past, present, and future. This is also a commemorative session honoring our late professor, Professor K.M. Saduddin, one of the pioneers of sociology in Bangladesh, whose scholarship, teaching, and institutional leadership helps and shapes millions of young sociologists in Bangladesh and beyond Bangladesh. So, today's discussion invites us to ask a couple of questions. When we speak of Bangladesh sociology, what exactly do we mean? Are we simply referring to sociological practice within Bangladesh, or are we referring to a distinct intellectual tradition rooted in our own history, culture, political struggle, and lived realities? More importantly, who produces sociological knowledge? For whom is it produced? And whose experiences become theory while others remain empirical data? To reflect on these questions, we need to briefly revisit the history of the discipline. Many of you know sociology was institutionalized in what is now Bangladesh with the establishment of the Department of Sociology at Dhaka University in 1957. Like many universities in the post-colonial societies, this discipline developed under the strong influence of European and American sociology. Structural functionalism, modernization theory, development sociology, and later Marxism and dependency theory provided important frameworks for understanding family, rural society, class, inequality, and nation building projects. Bangladeshi sociologists have also produced rich empirical scholarship on agrarian transformation, poverty, migration, labor, urbanization, gender, NGOs, and social change. Yet, the intellectual history also raises critical questions. Bangladesh has experienced colonialism, partition, the liberation war, military rule, structural adjustment policies, NGOization, globalization, and most recently, the July uprising. Why then have these experiences so rarely generated sociological concepts that travel beyond Bangladesh?
Why does Bangladesh often remain a site for collecting empirical evidence rather than producing theories that shape global sociology? Recent scholarship encourages us to think critically about these questions. Scholars have argued that sociology in Bangladesh has largely depended or developed within a Eurocentric epistemological framework, where theories produced in Europe and North America are often treated as universal, while local histories, indigenous knowledge, vernacular concepts, and subaltern experience remain marginalized. As the decolonial thinkers like Annibal Keanu reminds us, colonialism did not end with political independence. It has left behind a coloniality of knowledge that continues to shape what counts as legitimate knowledge and whose voices are heard. These concepts became even more significant within today's neoliberal university. Across the world, including Bangladesh, universities increasingly operate under pressures of rankings, publication metrics, donor priorities, project based funding, and market oriented reforms. In such an environment, sociology risks becoming detached. Sociology as a discipline has becoming detached from the society it seeks to understand. Academic success is often measured by citations and international publications rather than by meaning engagement with the local communities and pressing social issues. It is in this context that recent calls for Southern sociology become particularly important. Southern sociology does not reject Western sociology, rather, it argues that sociological theory should also emerge from the histories, epistemologies, and lived realities of the global South, especially Bangladesh. Bangladesh should not simply be a place where Northern theories are applied, it should also be recognized as a place from which new concepts, theories, vocabularies, methodologies, and innovations can emerge and contribute to global sociology. These debates resonate strongly with Julian Go's call to decolonize sociology. Decolonizing sociology is not about abandoning Marx, Weber, or Durkheim. Rather, it is about confronting epistemic inequality. The assumption that theory belongs to the North, while the South merely provides data. It is about creating a more plural sociology that values multiple intellectual traditions and recognizes knowledge produced from diverse historical and geographical locations. For Bangladesh, this requires us to rethink not only what we research but also what we teach. Do our curricula adequately engage Bangladeshi sociological thinkers? Do students encounter peasant struggles, labor movements, indigenous communities, borderlands, climate replacement, and everyday resistance merely as case studies or as sources of sociological concepts and theoretical insight? Can our universities cultivate a sociology that is simultaneously global in conversation and deeply rooted in local realities? These questions have become even more urgent after the July uprising. Beyond its political significance, the uprising represented a profound sociological moment that reshaped collective identities, youth politics, public participation, and democratic aspirations. It challenges sociologists not only to document this transformation, but also to reflect on how sociology itself can contribute to democratic renewal, social justice, and critical public debate. Ultimately, socialism must reconnect theory with praxis. It cannot remain confined to classrooms or academic journals. It must engage with workers, farmers, students, women, indigenous peoples, migrants, and marginalized communities. It must empirically rigorous, theoretically innovative, publicly engaged, and entirely and ethically committed to understanding and, where possible, transforming the social realities of our time. Perhaps the future of Bangladesh sociology has lies not in choosing between northern and southern traditions, but in building a sociology that speaks confidently from Bangladesh to the world, a sociology that is intellectually independent, globally immersed, engaged, historically grounded, and connected to justice, democracy, and human dignity. Today's program is an opportunity to reflect on these questions while honoring the intellectual legacy of our Professor Kem Saduddin.
It is also an opportunity to rethink collectively about the future direction of sociology in Bangladesh. We are truly privileged to have with us Professor Shahadut Hussain, one of Bangladeshi leading sociologists, now currently practicing law in Australia. Through his scholarship, teaching, and 25 years of intellectual leadership, Professor Hussain has made significant contribution to the development of sociological thought in Bangladesh. There is perhaps no one better suited to guide us through the important conversation on the past, present, and future of Bangladesh sociology. With that in mind, it is my great honor and pleasure to invite Professor Hussain to deliver today's keynote lecture. Professor Hussain, the floor is yours. I think you might talk about like 30 to 35 minutes, and then we might go for Q&A session for another 25 minutes. Thank you so much all for patiently listening to me. Thank you, Arifin, for a good introduction to this program. Yes, the 30 minutes is fine. I have divided but it's not formal presentation, it's my talk, actually, what I am thinking about the present trajectory of sociology and future of sociology. And I will also address uh, early development of sociology in Bangladesh. Already you have discussed something, but even though I will focus few important things in relation to Professor K.M. Saduddin and development of sociology in Bangladesh in particular. We understand sociology was started a project by UNESCO in around 60s, in particular 1958, 60s. We understand the situation in 1960s after the emergence of new state of the Second World War. And in many areas, even in Europe, like University of Cambridge, they have studied sociology at the same time sometimes. Although sociology was a very old discipline in Europe, even in America in early 90s, 1900, in American institutionalization of sociology, but even in Europe, like University of Cambridge, it started in 1960s. Anyway, the main issue is, we understand is the project was initiated by UNESCO during East Pakistan, and East Pakistan government was reluctant about sociology because of his some critical understanding. And we know that after studying sociology, they did not admit 1 year in this program. And then again, under the pressure of UNESCO, they completed to start this subject. At the beginning, we understand social anthropological influence by anthropology, uh, like French anthropologists, particularly um, like Perry Westnight, who started this, as a head of the discipline, but then Professor Nazrul Karim, who was appointed from this country at the head of the discipline. Professor Karim was trained in sociology, political science and sociology from both USA and UK. And he made significant contribution by studying empirical study of social stratification in, at the time, East Pakistan. With due respect, Professor Karim did not take any critical stand for producing knowledge. Just he did not take any critical, what I'm saying, uh, like he did not need a particular theoretical position, particularly critical from critical perspective. It is in the context Professor Saduddin joined the department with his experience of student politics, radical student politics, left-wing politics. Professor Saduddin was General Secretary of East Pakistan Chhatra Union at that time. And after he joined the department and with some critical thinking of the system, of the process. But within a short time, he left the country for higher studies, went to USA, University of Pennsylvania. And after finishing his study, he moved to Bangladesh, East Pakistan, just prior to the liberation of the country. And he played a significant role in our liberation, we understand. Yeah, this is the background of sociology during East Pakistan, Bangladesh.
what happened after the independence of Bangladesh? Professor K.M. Saduddin focused on two types of ideas, thinking. He was very expert on Western social thought, and at the same time, critical theories of development, particularly developed by Latin American scholar and African scholar at the time in 1960s and 70s in the context of new emerging nations um, after Second World War in Latin American context and African context. And Professor Sadhuddin was also influenced by this type of theories. And he practiced two types of theories, like Western political thought, at the same time, uh, critical theories of underdevelopment by Latin American and African scholar, like Eddie Frank, Samir Amin, even later, Wallenstein, some people who are working on world system theories. This is the theoretical background. The hot Professor did over the years from 1970, 65, what I'm saying, 65 to 95, until I was graduated from the department in 1995, and I uh, got him in the department as a active teacher at the time. He didn't retire until then, and this over the years, he developed a what I'm saying is a group for critical thinker, like including Professor S.I. Aminul Islam, Sardar Aminul Islam, Mahabuddin Ahmed, and Professor Nazir Islam. And we found all of them very, theoretically rich, and under the guidance of Professor Saduddin, those scholars play a significant role in development of sociology over the decades, actually. And I unfortunately, as an undergraduate student, I become the close to them, including Professor Saduddin and other professors. And I got an opportunity with them to discuss uh, even outside the classroom in different workshops, seminars I organized during my student life with them. And I was fortunate to be assisted with them during my period of study there. My point is that this is the time, other sociologists also contributed. My point is, Prasad plays a significant role for producing some critical thinking, and not only in University of Dhaka. I also found when after graduating from the University of Dhaka, I started my teaching career in 1997 in the University of Rajshahi, and I also found some people in Rajshahi who were very much influenced by Professor Saduddin there. And also in University of Chittagong, Anupam Sen was very much influenced by Professor Saduddin. It means he had created a group, not only in University of Dhaka or Bangladesh, even some people also practice in outside the country. His students, they're also influenced by him. That's I found during this time. Uh, then I'll move to the second phase, like recent past and present trajectories of sociology. Particularly, we understand significant changes happen in globally after 1990s, the collapse of Soviet Union, the end of Berlin Wall, the started of new liberal economy at the same time under the one-dimensional society in real sense. Despite it was written by Marx in the 1970s, I would say 1990s was the peak time when the Americanization of the world, in fact, started after the end of collapse of Soviet Union. That also very significant times and political changes happening in the world. Socially also being influenced by the global factors. Uh, from 1990, particularly 2000, sociology became very much influenced by globalization and internationalization. Globalization became the key central issue for studying sociology. And we understand the key sociologists at that time, like um, Manuel Kessel, Harvey, Saskia Sassen, including definitely Habermas. All of them somehow studied something, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck. These are the sociologists. They studied Giddens in particular, Anthony Giddens. Uh, they took a different framework from Marx and Weber and Durkheim. They combine, some of them have combined their theoretical framework, and they have tried to discuss the social changes in the context of globalization. That happened in early of the century, early 21st century.
is in Europe and America and other Western world. And also in our countries, we understand in some, sociologists at the time, they try to do something focus from theoretical sociology to some empirical studies. We understand the empirical studies from the beginning, but even after in the early of this century, particularly a number of areas discipline development, we contribute in different areas like including urban sociology, environmental sociology in particular. Also some faculties worked in sociology of health. This is the areas they contributed here that started early of this century, particularly. But my important point is how Professor Sadruddin become relevant for us because after even retirement, when I started my teaching career in the University of Dhaka in 2000, I moved to from Russia to Dhaka in 2000. Yes, and he was very much active. Probably he retired, but he contributed in different way, like as a supernumerary professor, as a honorary professor. He always with he was always with us and provide his guidance for working. Uh, at the time, significant role played by Professor Nazrul Islam at the time. We have to acknowledge that because he probably not only but he initiated this journal, um, um, Bangladesh E-Journal of Sociology, and he published almost a number of volumes, almost 10, 15, 20 years. Yeah. And therefore, he played a significant role, and other sociologists, including Professor Sadruddin, Mahuddin Ahmed, and Shadar Islam, and others, contributed to the journal. At that time, I was very, I moved to overseas for my PhD, but I also contributed to the journal in a couple of yes, a couple of articles I contributed to my PhD thesis at the time. That I found very interesting for Bangladesh Sociology, the journal. Still, journal is I think online and number of articles. So I'm not sure whether I can continue now or not, but he played a significant role by publishing the journal with his colleagues at that time. Then now, another important significant contribution of sociology during last 2 decades, I would say, last 2 decades, 2000 to 2020, I would say, is a number of, particularly last decade, 2010 to 2020 or 25, you can say, a number of books have been published by a foreign publisher. That's a good things. I first published my book from Ivy Tauris in Association Macmillan from London in 2010. That was my doctoral thesis on urban poverty. And following this publication, we can see a number of other books published by other younger colleagues on cities, poverty, environment, migration. They have published few titles. That's a good thing, I think, very significant thing as a contribution because now you all we can say without publication it's very difficult to get recognition. Publication is very, very important. And in that case, last 4 or 5 books that was published in the last 20 years, that I would say very significant contribution. Another contribution is our graduates. Graduates in the particular last decade, we have produced a number of graduates who are doing their higher studies. They have some of them have completed their few of them completed their studies. Some of them are studying, doing their PhD, reputed universities. They are doing good research. Definitely, they are the future of sociology that we have done in last 20, in recent past and present time. But there are some problems I have to, couple of problems I need to definitely mention here. We experience difficulties sometimes, to producing knowledge because of politicization of the discipline. That happened from the beginning. We understand the problems in sociology, allies politics there, and particularly we experienced in last decade because we could not recruit good students and sometimes in the universities, even last 10, 15 years, we are struggling to recruit in the universities our good students who should first, second, third, whoever, like the top students, we can recruit them. In the department, still we need the teachers, but you can recruit the teachers in the department. That's the one problem we face. Another problem we face, particularly our association is dead, sociological association, who is supposed to be
the main platform for producing knowledge and dialogues. And why we formed this social theory network, because we couldn't work, we didn't have any platform. That's why, particularly, I initiated with my other professors, senior professors, and we started this social theory network in 2010, because we could not get any platform to talk, to discuss, to debate. That's a sociological association that was politics there, and we could not work together, and that was divided and subdivided. Once it was divided into groups, then I divided another two groups within groups, something like that. Ultimately, it didn't work, and this is the main failure of us, I would say. But uh, despite that, the most important thing, our graduates are doing well. They are doing good research. They are the future. Uh, I would now focus another. How many minutes I have? Samson, 10 minutes or? Can you hear me? Sir, you can talk more like 10 or 12 minutes. You Okay. can talk more Okay, than 10 minutes. 12 minutes. Yeah. 10 minutes. Now it's very, very important. It's a look for the future. We understand how sociology developed in our country, and what is the problem we experienced last 20, 25 years in this department. But there are some failures we have, definitely, particularly having mentioned earlier two things. We could not recruit good students in the department. We have recruited a couple of students, but we need more students in the department, and we could not even we have recruited few students, but they didn't. They left the country because of their different reasons. That's also politics behind that. We understand. That's why this is the main problem. Another problem is our assessment is not working. Anyway, our assessment is our students. Now, how will it happen in future? Future again. Uh, the students who are graduated recently graduated in last decades, I think I am very hopeful of them, a few of them, and definitely they will lead the department, they will lead the discipline in future. But we need a new sociological thinking, sociological organization in the given context. We understand the global changes happening now, and we have to acknowledge that, particularly the influence of technology. We understand technology was always the important issue, but now significantly change our lives, particularly, Mendel Cassel studied network society for 20, 30 years, but now started something wireless communication like mobile phone, then internet, but I would say very, very important now, artificial intelligence, very, very important. And this is called, we are living in post-human era, in fact, because the world is coming where artificial intelligence become very significant. Nowadays, involved in legal practice, and saying how legal practice is influenced by artificial intelligence. Most of the law firms in Western countries, the artificial intelligence plays a significant role, not only legal field, also every single field, every workplace is in next 20, 30 years, very significant change will happen in our work life due to the artificial intelligence. Therefore, this is the sociology of technology, particularly artificial intelligence. That's very important things to address. And the second issue, I would say, the uh, we understand the alliance poverty was a focus for a long time. Yes, still poverty inequality is also the main important issue, but we have to think in very specific context. Nowadays, we are experiencing huge number of people is coming to the cities. Dhaka becomes the second largest city in the world now. Currently, according to UN, it is the second largest city, second largest after Jakarta. And I guess by another 20, 30 years, it will be a number one city in the world. The question is where Dhaka has the capacity to absorb millions of people there. Therefore, it's a whole problems of cities like become the problems of the nation. Therefore, I would say human rights become the crucial issue. Over the decades, we understand the right to the city became a framework, was a framework developed by David Harvey, another critical thinker. And nowadays, people are talking about the human rights cities by something. Uh, I would say some sort of bridge between two framework, like existing framework, the previous framework of right to the city. That is a more radical, and the present one is more about something UN-driven one. But we need a middle range, something they're talking about human rights cities. We understand it's a new
agenda human rights cities, but at the same time, the existing framework of right to the city that is very, very relevant academically. We have to develop some theoretical framework, bridging these two framework to understand the urban transition transformation. That's the another key focus of sociology in coming decades in the context of Bangladesh. That's I understand. Another focus should be, I think, is a sociology of law and justice because legal sociology become very significant in the West in the last 20, 30 years. It's a because of the sociology is sometimes many sociology program in the Western countries, something they're offering courses for the graduates of sociology and law, legal scholars, for example, because in our country we're experiencing crime, violence, everyday life, and corruption become the way of life. And such kind of things, rule of law become very, very significant. But we understand the legal system and classical thinker, particularly Durkheim, Weber, very, very important for understanding the legal systems. And is in the we can find here the many platform in Western world. Is they are developing law and society platform, people coming from sociology, law, and other disciplines. They are studying the social legal studies and they're doing that significant contribution in the field of sociology of law. But still, this is that area is very underdeveloped in our country. Still, we cannot develop any I understand few universities maybe they're offering a course, but still it's very underdeveloped area. It's very hard to find any significant writing, any piece of writing in the context of Bangladesh on sociology of law. I think this is another area where sociology should contribute in coming decades. And uh, finally, I would say the political sociology in the new context, geopolitics is very, very significant. And Bangladesh become very important in geopolitics, right, in the context of rise of China, in particular, recent decades, and in future of world very much shaped by Chinese development. And in South Asia, particularly Bangladesh, become very battleground of global power. We are living in a battleground, and therefore sociology, the new political sociology needs to develop this kind of tool to understand this Chinese emergence of Chinese as a superpower. At the same time, how Bangladesh can, survive within negotiating with the superpower, very, very significant. And sociology definitely can play a significant role here. And therefore, I would say the new political sociological thinking, we need new sociological thinking to understand the state and politics in Bangladesh. I have identified so far these areas. Despite family is also crucial area, and family is transforming, and significant changes happening in our family lives and social lives, and even technology is very, very important in this context. And number of divorces is increasing, and we need to, as a society, need to understand why so many divorces and what is happening in our society. That's the area, key areas, I think. But the thing is that how Professor Saduddin could be relevant for us. Definitely, Professor Saduddin would be relevant because he tried to develop an anti-imperialist sociology from his early life. And probably I am not saying anti-imperialist now, but we need to understand that critically, to survive as a small nation within a big power, a superpower. Therefore, we have to, think very critically, and we have to understand how the global system is changing, and how the smaller states like Bangladesh and can maximize their interest. And we have to develop a critical thinking, critical understanding, and justice. The issue of justice becomes significant. And Professor Saduddin has over the decades he has fight for social justice, and he was the chairman as even liberation of Palestinian state. And living in Dhaka, he often organized. He spent money from his pocket. In my fund, I saw he gave money to organize a platform for Palestinian state. This is Professor Saduddin. Therefore, his spirit will help us to produce critical knowledge for social justice. That's another way. Now, the final point: who will lead this? Definitely, having mentioned earlier, our graduates, we are proud of that.
they are doing very good research. However, many people might criticize in different way. Maybe they can say they could say they are not theoretically sound. I don't think so. I found I feel students very critically sound, and they understand the theories and better than us and better than even our teachers. These young students are very who are doing PhD or a couple of them have done their PhDs, and that's the future of this. They will lead the discipline in future. This is my informal talk so far. Now we can discuss. Thank you very much. Uh, Thank you, Professor Shahaduddin, Professor Shahadat Hossain, for your wonderful talk. You covered a lot of areas, including like how the department emerged as a distinctive discipline. You probably are talking about Dhaka University sociology, how it was emerged as a separate discipline, and then how it expanded with the contribution of some contributors like Professor Nazmul Karim, and then how Professor Saduddin shaped the department uh, through his critical outlook. And also, then you mentioned about the problems that the department is facing currently, and also you talk about the future prospects of the department, along with some suggestions to the young sociologists that in which areas they could focus on in the coming days. Now, I would like to uh, give the space to the to everyone. So you can you can raise questions or you can comment all over Professor Shahadat Hossain's talk. So the floor is yours, and also you can ask question in Bangla and English, anything that you prefer. So as I'm more critical about decolonizing sociology, so I think if we can organize this program in Bangla, that could be more helpful to like broaden our sociological horizon. So anyone from the uh, participants might ask questions or comments on Professor Shahadat Hossain's talks. Just let me know who wants to make a comment or questions. And I can see a lot of some faculties they joined today's session. So if you are interested to make any comment or question or any kind of suggestions to broaden Bangladesh sociology, then it would be really grateful to you. So yeah. Shall I talk something, Yeah, Mr. Professor Yes. Dr. Khushid Dr. Alam, yeah, I can see you. So yeah, you can comment or you can Okay, question. thank you for arranging this one, particularly remembering Professor Saduddin. আমার তো মনে হয় এখানে কোনো বিদেশি আছে নাকি না, যে স্যার ইংরেজি বাংলায় বলেন জি দেন এটা আমাদের ইংরেজি বলার দরকারটা কি হ্যাঁ সেটাই। Yes. এতক্ষণ ধরে আমরা কলোনিয়ালিজমের বিপক্ষে বলি আর কথা বলার সময় ইংরেজি বলি, তো এটা তো কোনো কথা হইল না। হ্যাঁ সেজন্যই বললাম যে আই আমি তো ডেফিনেটলি প্রিফার বাংলা। আচ্ছা, এখানে ওই যে আমি কয়েকটা জাস্ট আসলে তো আমি সাদুদ্দিন স্যারের সরাসরি ছাত্র ছিলাম। আচ্ছা এবং উনি আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে অল্প কিছু সময় পড়াইছেন, তারপরে ফাইনাল ইয়ারে সোশিওলজি অফ ডেভেলপমেন্ট পুরাটাই উনি পড়াইছেন আর কি তখন। আর দ্বিতীয়ত হলো উনি আবার ফাইনাল ইয়ারে থার্ড ইয়ারে উনি আমার ছিলেন, টিউটোরিয়াল শিক্ষকও ছিলেন। ওই দিক থেকে ওনাকে আমি খুব মানে কিছুটা ক্লোজ দিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে, যে উনি ওনার যেটা কিন্তু ক্লোজলি দেখার সুযোগ হলেও উনি মানে ওনার নিজস্ব বক্তব্য কখনো শেয়ার করতেন না, এটা একটা ইউনিকনেস ছিল। মানে অনেক সময় আপনার কোনো শিক্ষক থাকে যার সাথে আপনি খুব ক্লোজলি যখন ইন্টারাকশন করবেন তখন দেখা যাবে যে উনি অনেক পার্সোনাল কথা, পার্সোনাল আইডিয়াস, পার্সোনাল ভিউজ এবং পার্সোনাল তার থাকে অ্যাসপাইরেশন, সেগুলো শেয়ার করেন, কিন্তু উনি স্যার কখনো এটা করতেন না। তো যেটা হচ্ছে সেটা হলো ফার্স্ট ইয়ারে উনি অল্প কিছুদিন আমাদেরকে ওই যে মানে বেসিক সোশিওলজি যেটা এটা পড়িয়েছিলেন, এবং সেখানে মূলত তখন যে বিশেষ করে সোশিওলজিক্যাল যে কনসেপ্টগুলো, যে যেমন ইনস্টিটিউশন, অ্যাসোসিয়েশন, এগুলোর মধ্যে যে তফাৎ থাকে সেটা উনি আলোচনা করতেন আমাদের সাথে। তো সেটা খুব মানে এর দিক থেকে আমরা যারা মানে স্টুডেন্ট তখন তো একদম ফ্রেশ স্টুডেন্ট, বিশেষ করে আমাদের যারা ছিল, আমার মনে হয় না যে আমাদের মানে হয়তো দুই একজন ছাত্র থাকতে পারে যে ইন্টারমিডিয়েটে সমাজবিজ্ঞান পড়েছে,
আর এর মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী কিন্তু এটা জানতোও না যে সমাজবিজ্ঞান নামে কোনো একটা সাবজেক্ট আছে। এখন যেরকম জানে সবাই, তখন কিন্তু এটা অতটা পরিচিত ছিল না, বিশেষ করে কলেজ লেভেলে তো মোটেই ছিল না। তো সেখানে আমরা প্রথম অনেকগুলো জিনিস ওনার কাছ থেকে জানলাম, যে বিশেষ করে ডিস্টিংশনগুলো, যে কেন একটার সাথে আরেকটা তফাৎ করা হয়, এটা একটা বিষয়। আর সেকেন্ড হচ্ছে যেটা, যে পরবর্তীতে সোশিওলজি অফ ডেভেলপমেন্ট যখন উনি পড়াতে শুরু করলেন, তখন আবার আমরা একটু ভিন্ন আইডিয়াগুলো পাই ওনার কাছ থেকে। বিশেষ করে উনি যেটা কলোনিয়ালিজম নিয়ে উনি অনেক আলোচনা করছেন, এবং সেগুলো আর ওনার যে একটা স্ট্রাকচার যে ছিল, যে আমাদের যে সিলেবাসের যেটা ছিল, সেটা মোটামুটি আপনার বিশেষ করে ইম্পেরিয়ালিজমের এগেনিস্টে যে সমস্তগুলো জিনিস থিওরিগুলো ছিল, সেগুলো নিয়ে উনি কিছু কিছু আলোচনা করতেন। তবে ইউনিকনেস ছিল প্রথমত, যেটা হচ্ছে যে ওনার পুরো সেশনগুলি উনি নিতেন বাংলায়, এবং এবং এমনকি খুব কঠিন কঠিন বাংলা শব্দ উনি ব্যবহার করতেন, বিশেষ করে ইংরেজি শব্দের অর্থ হিসাবে, যেগুলো অনেক সময় বুঝতেও কষ্ট হতো। কিন্তু তারপরে আমরা আবার শুনতে শুনতে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম, এবং সেগুলো আমরা অনেকটা আহ, নিজেরাও তখন বলা কিছুটা শুরু করি আর কি। তো সেখানে যেটা আমি বলবো, যে ওনার যেটা যে যে সিলেবাসটা উনি তৈরি করেছিলেন, তার কিছু ইউনিকনেস ছিল। যেমন অনেকগুলো বিষয় ছিল যেগুলো আসলে সমাজবিজ্ঞানের যে, মানে আমরা বেসিক সোশিওলজি যেটা বা হিস্টোরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট যেটা পড়েছি, বা এই ধরনের যে পেপারগুলো আমরা পড়েছি, সেগুলাতে এগুলা কাভার খুব একটা করতো না। কিন্তু যেটা উনি আসলে ওনার পেপারে এটা আনতেন আর কি, ওনার বিশেষ করে যে সাবজেক্টটা উনি পড়াতেন সোশিওলজি ও ডেভেলপমেন্ট, সেখানে আমি কিছু ব্যতিক্রম জিনিস তখন খেয়াল করেছি, যে উনি, হ্যাঁ, গতানুগতিক যে সমাজবিজ্ঞানের যে বইগুলো আছে বা যেগুলো আলোচনা আছে, সেগুলো হচ্ছে উনি বেশ কিছু জিনিস বাইরেও নিয়ে আসতেন। এবং তাত্ত্বিকভাবে যে বিষয়গুলো আছে, যে বিভিন্ন তত্ত্বের যে এটা ছিল, তবে সে তত্ত্বগুলো দেখা যাচ্ছে যে ওনার যে তত্ত্বগুলো পছন্দ উনি করতেন, সেগুলোই বেশি আলোচনা করতেন। কিন্তু যেটা আমরা, মানে আমি তখনই অনুভব করেছি যেটা, সেটা হচ্ছে যে ওর যে বিপরীত যে তত্ত্ব কিছু আছে বা ছিল, সেগুলো নিয়ে উনি খুব বেশি আমাদের সাথে ক্লাসে ওগুলো খুব একটা উপস্থাপন করতেন না, যেটা আমাদের দেখেছি আমি। তো এই দিক থেকে আমি বলবো যে হ্যাঁ, এটার কিছু প্লাস পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে যে এগুলো অনেক ডিটেল জানা যাচ্ছে, মানে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পেরেছে, এটা একটা ব্যাপার। যেটা ব্যতিক্রম হিসাবে, যেহেতু যেটা বললাম যে অনেক কিছু আছে আলোচনা করতেন, যেটা সেটা সাধারণত অন্য সোশিওলজির অন্য বই বা অন্য সিলেবাসটাতে ওইভাবে ছিল না। এটা একটা জিনিস ছিল। হ্যাঁ, আরেকটা হচ্ছে যে উনি একটা ব্যতিক্রম আমি সবসময় দেখেছি, এবং আমি কিছুটা সারপ্রাইজ হয়েছি, সেটা হচ্ছে যে উনি মানে আমি বলবো যে উনি ফুল টাইম পলিটিশিয়ান ছিলেন, মানে টিচার পলিটিক্স নিয়ে। কিন্তু আমরা কোনোদিন পাই নাই উনি যে একটা ক্লাস কখনো মিস করেছেন। এটা আমার আমার কাছে সারপ্রাইজিং লেগেছে তখন, যে স্যারকে সবসময় দেখতাম যে এটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত, মানে শিক্ষকদের এটা নিয়ে ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এটা মিস করতেন না। যেমন আমাদের যে টিউটোরিয়াল ক্লাস ছিল, বিশেষ করে আমি তো থার্ড ইয়ারে যখন টিউটোরিয়াল শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি, তখনও উনি কিন্তু কোনো সময় টিউটোরিয়াল ক্লাসও মিস করেন না। আর কয়েকটা জিনিস যেটা আমি বলবো যে আমি শিখেছি, যেমন একটা হচ্ছে যে আপনার মানে অর্থাৎ কোনো কিছু নিয়ে লিখে নিয়ে আসা, তো এটা উনি খুব গুরুত্ব দিতেন। এবং আমি দেখছি যে এটা পরবর্তীতে আমি বিশেষ করে আউটলাইন তৈরি করা, আউটলাইন তৈরি করাটা প্রথম কিন্তু উনার কাছ থেকে আমরা শিখেছি, যে কিভাবে একটা ইস্যু নিয়ে আপনি যে কোনো কিছু রাইট আপ করতে গেলে, এটা উল্টাভাবে শিখেছি। আমরা আগে জানতাম যে আমরা কোনো কিছু একটা শিখে ফেলবো, লিখে ফেলবো, তারপরে সেখান থেকে একটা আউটলাইন তৈরি করবো, যে হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আমরা ওর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবো। কিন্তু ওনার কাছ থেকে আমি প্রথম ওই উল্টো জিনিসটাই শিখেছি, সেটা হচ্ছে না, আগে তোমার লেখাটার একটা আউটলাইন তৈরি করবে, এবং পরবর্তীতে আপনি, এবং সেটা পরে তুমি তোমার ওইটা ডিটেল লেখাটা রাইট আপটা তৈরি করবে। এটা একটা ছিল। এই জিনিসটা আমার কাছে পরবর্তীতে দেখছি যে হ্যাঁ, এটা আসলে খুব কাজে লাগে। এবং যেটা আমি এখন অনেক সময় বলি, যে তুমি আগে অ্যাবস্ট্রাক্ট তৈরি করবে, তারপরে দেন ইউ গো ফর ডিটেইলিং দ্যাট ওয়ান, যে তোমার কনসেপ্টটা কি আছে, এবং সেটা বারবার চেঞ্জ করা লাগতে পারে, এবং সেটা অবশ্যই করতে হবে। এটা ছিল টিচার, আমি যেটা বলবো আর কি। আর সোশিওলজিস্ট হিসাবে হ্যাঁ, ওনার ওই যে ডেভেলপমেন্টের যে বিষয়গুলো, মাঝে মাঝে আমরা কিছু শব্দ পেতাম বা কিছু থিওরির কথা উনি উল্লেখ করতেন, যেগুলোতে আমরা কমন সোশিওলজির যে
বা প্যারাডাইমগুলো যেগুলো ছিল সেগুলোর মধ্যে বাইরেও কিন্তু উনি কিছু জিনিস আলোচনা করতেন, যেটাকে আমরা দেখছি কিছুটা নতুনত্ব আছে আর কি। আর ওনার যে ইন্টেলেকচুয়াল যে ইয়েটা, সেই ইন্টেলেকচুয়াল তো ডেফিনেটলি উনি আমি বলবো যে যে ওনাকে ঠিক অর্থোডক্স মার্কসিস্ট হিসেবে চিন্তা করা যাবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আহ, মানে ডেফিনেটলি হি ওয়াজ নট অর্থোডক্স সোশিওলজিস্ট, এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু হয়তো অর্থোডক্স মার্কসিস্ট বলা যাবে কিনা বা লিবারেল মার্কসিস্ট বলা যাবে কিনা বা অন্য যে কোনো ধরনের আপনার টার্মিনোলজি আমরা ব্যবহার করি যে সেগুলোতে ফেলে যাবে কিনা, সেটা আমি ঠিক ওইভাবে আমি বলবো যে না, ওনাকে একজাক্টলি মানে আপনার ফিগার আউট বা কম্পার্টমেন্টালাইজ করা সেটা আসলে কিছুটা কঠিন। হ্যাঁ, সেই দিক থেকে আমি বলবো যে ওনার ইন্টেলেকচুয়ালি এটা আর কি। এবং সবচেয়ে বড় এদিক থেকে আমি বলবো সফলতা যে উনি একটা বিশাল ফলোয়ার তৈরি করতে পেরেছিলেন। ওনার কিছু মানে ছাত্র ছিল বা শিক্ষকরাও ছিলেন যারা ওনাকে বেশ পছন্দ করতেন এবং ওনার ইন্টেলেকচুয়াল পটেনশিয়াল এবং ক্যাপাসিটির জন্য দুটাই, পটেনশিয়ালও বলবো এবং ক্যাপাসিটিও বলবো। তো আমরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে স্যার আপনি কোনো বইটই লেখেন না কেন? হ্যাঁ, তো উনি মানে একটু মুচকি হেসে বলতেছিলেন আর কি, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ বলে আর উনি আর কিছু আর বলেন নাই আর কি। এটা একজাক্টলি পরিষ্কার করে আমাদেরকে ব্যাখ্যাও দেন নাই যে উনি কেন কিছু লিখছেন না বইটা ইত্যাদি আর কি। তো আরেকটা হচ্ছে যে আমার তখন এই বিষয়টা আমার কাছে পরে মনে হয়েছে যে উনি সম্ভবত প্রফেসর রাজ্জাক দ্বারা কিছুটা মানে ইনফ্লুয়েন্স হয়েছেন কিনা আমি জানি না, আমার এটা সন্দেহ আর কি। এটা তো সাজেদ সাহেব বলতে পারেন আর কি, আমি জানি না এক্স্যাক্টলি, কিন্তু এটা মনে হয়েছে যে প্রফেসর রাজ্জাকের ইনফ্লুয়েন্স ওনার উপরে কিছু ছিল। যদিও দুইজন সম্পূর্ণ দুই ঘরানার লোক, মানে বিশেষ করে আইডিওলজিক্যালি বা টু সাম এক্সটেন্ট ম্যাথোলজিক্যালি তো অবশ্যই বলা যাবে, তো দুজনের ভিন্ন আহ, দৃষ্টিভঙ্গির লোক ছিলেন। কিন্তু তারপরে হয়তো এটা হতে পারেন যে উনি হয়তো কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। তা আমি যেটা বলবো যে শিক্ষক হিসেবে উনি সফল ছিলেন এবং ওনার অসংখ্য ফলোয়ার উনি তৈরি করতে পেরেছিলেন। এবং বিশেষ করে যে যেটা আমরা প্লেটোর ভাষায় যেটা বলি যে তার ছাত্রদের মধ্যে যে জ্ঞান সৃষ্টির বা জ্ঞান অর্জনের যে উদ্দীপনা তৈরি করা, আকাঙ্ক্ষা তৈরি করা, সেটা উনি করতে পেরেছিলেন বলে আমার মনে হয়। তো আমি বলবো সেদিক থেকে আমি বলবো যে স্যার অনেকটা সফল ছিলেন। তো এ বলে আমি শেষ করি আপাতত। ধন্যবাদ। আহ ধন্যবাদ ডক্টর খুরশেদ আলম। আপনি খুব সুন্দর করে প্রফেসর সাদউদ্দিন স্যারকে স্মরণ করলেন এবং ক্রিটিকও করলেন, জরুরি ক্রিটিক। আর কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারেন বা কিংবা কোনো কমেন্ট, আহ, কয়েক আচ্ছা মিনিট। আমি ভাইস আমি ভাইস কিছু বলবেন নাকি? জি হ্যাঁ, জি জি উনি যখন কথা প্রফেসর, বলছেন, জি আচ্ছা জি। হ্যাঁ, আপনি যাবেন। হ্যাঁ, থ্যাংক আচ্ছা ইউ আমি প্রফেসর গায়েস ফর জয়নিং উইথ আস। খুশি স্যার আপনি বলতে পারেন। ইয়ে, খুরশিদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার বেশ বড় ভাই উনি। হ্যাঁ, আমি গ্রিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অ্যান্ড ওখানে চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছি। এর আগে বিআইডিএস এ ছিলাম, এগুলো ছিলাম। আজকে যে প্রফেসর সাদেক হোসেন, ওনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে অনেক আগে, সম্ভবত ব্র্যাকে একটা সেমিনারে, আমার মনে জি পড়ে আর কি। তখন আপনি বাইরেই ছিলেন, বাট জি আই থিঙ্ক আপনি বোধহয় কি আহ, সম্ভবত লো ইনকাম কমিউনিটি এই ধরনের কাজ কিছু করছিলেন, একটা মনে হয় জি জি এই ধরনের একটা কাজে দেখা হচ্ছিল, এরকম মনে পড়ছে। কিন্তু আমাদের তো চেহারার যে মানচিত্র সবারই বদল হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, জি যাই হোক, আমি যে বিষয়গুলো খুরশিদ ভাই বললেন, খুবই ভালো বিষয় বললেন। উনি তো ফার্স্ট ইয়ার থেকে পেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে যে জায়গাটাতে, আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম এবং একটা খুব লেফটিস্ট ঘরানার লোক ছিলাম। হুম, তখন তো লেফট সংগঠনগুলো, ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে গিয়েছিল। তো ওখান থেকে আমি অনার্স মাস্টার্স করে আমি বিআইডিএসে তখন করি। তখন আমি 95-এ, 95-এ আমি স্যারের ওখানে আহ, গেলাম। যাই, শুনলাম যে উনি একটু লেফটিস্ট ঘরানার মানুষ ইত্যাদি, অন্য টিচারও বললেন আর কি। তা আমি ওনাকে খুব এমফিল করতে চাই, আমাকে নিয়ে গেলেন, লেলিন আজাদ নাম করে একজন ছিলেন আর কি। তো কিছু গল্প হলো। তা বললো কিসের উপর তুমি করতে চাও, তুমি কি করতে চাও না করতে চাও। স্যার আমি ফিল করতে চাই প্রথমত যা ওখানে পিজেন মুভমেন্ট এর উপরে আমি করতে চাই, এগুলোর উপরে অনেক অভিজ্ঞতা আছে আমার আর কি, প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে। তো খুব মজা পেলাম যে এরকম বিষয় এখন তো আজকাল এগুলো বলেই না, আজকাল তো এটা সেটা বলে লোকজন। তো যাই হোক, তারপরে আমার সঙ্গে স্মৃতির যে জায়গাটা সেটা হলো যে আমি যখন
তা আমরা তো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের গল্প না, আমি যখন এমফিল এর কোর্স গুলো করি আমাদের 3 ঘন্টা করে ক্লাস হতো। মাহবুদ্দিন স্যারও নিতেন, আর আনোয়ারুল্লাহ স্যারও একটা নিতেন। তো শাহাবুদ্দিন স্যার তো সোশিয়োলজি অফ ডেভেলপমেন্ট আন্ডার ডেভেলপমেন্ট নিতেন আর কি। তা আমার কাছে আমার 3 ঘন্টার যে আলোচনা, মাঝে মাঝে দেখা গেল যে উনার ক্লাসটা আমি মিস করতাম না। ওনার রুমেই হতো, 15 জনের মতো ছিলাম আমরা কোর্স ওয়ার্কটা। তো খুবই এবং মনে দাগ কাটার মতো 3 ঘন্টার যে ক্লাসগুলো, যেটা খুরশিদ ভাই বলেন না, দেখার উনি কিন্তু তার ছন্দে সুরে বলতেন, যেটা উনি গ্রামসিকেও পড়াতেন, আবার আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্কেও পড়াতেন, আবার যেটা মার্কসিস্ট নিও মার্কসিস্টদের পড়াতেন, আবার অর্থোডক্স মার্কসিস্ট উনি ছিলেন। কিন্তু আমার খুব মনে পড়ে উনি খুব গুরুত্ব দিতেন, যেটা হচ্ছে যে কলোনিয়ালিজমের উপরে আলোচনাটা শেষে সেটা উনি বলতেন যে সাউথ কোরিয়াতে কিভাবে ডেভেলপমেন্টটা হলো, জাপানে কিভাবে হলো, এটা বলতেন যে আমেরিকা প্যাট্রোনাইজ করে ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি আর কি। তো এগুলো ছিল। আর উনি, আমার মনে হয় যে আমরা যেহেতু সিনিয়র স্টুডেন্ট আর কি, উনি খুব কিছু কিছু খোলাখুলি আলোচনা করতেন, এবং বেশ গল্পই করতেন আর কি, যে আসলে ইউনিভার্সিটি তোমরা এখন এমফিল করতে আসছে, এখন জমে আর কি। তো এইগুলো গেল। তারপরে আমি তো থিসিসটা করলাম। করার পরে আমি ইন্ডিয়াতে গেলাম, পুনেতে। আমার কৃতজ্ঞ ওনার কাছে অনেক ভাবে। পুনে আমি একটা ডেনমার্কের স্কলারশিপে পুনে ইউনিভার্সিটিতে আমি গেলাম আর কি। তো যাওয়ার পরে যেটা হলো, আমার যে সুপারভাইজার ওখানকার, 3 ইয়ার্স আমি অলমোস্ট ফিনিশ আমার থিসিস। তখন উনি বললেন যে তোমাকে একটা কাস্টের উপরে একটা চ্যাপ্টার ডেভেলপ করতে হবে। তা আমি তখন আর্গুমেন্টটা করলাম যে আমার তো ডেনমার্কে যারা দেখতো আমি যেটা চ্যাপ্টারটা লিখতাম, তাদের সঙ্গে সুপারভিশন ছিল 5 জনের, ইনফর্মাল সুপারভাইজার ছিল ওরা, ওটা একটা রিসার্চ সেন্টার ছিল। তো বিকজ অফ দ্যাট আমি ওনার সঙ্গে বললাম যে স্যার, এটাতে দিস ইজ ইম্পসিবল টু ইন্ট্রোডিউস এগেইন কাস্ট সিস্টেম। উনি ওই কাস্টেরই প্রফেসর ছিলেন। তো উনি আমার থিসিসটা রেখে বললেন যে ঠিক আছে, আগেই করলেন যে এটা ড্রাফটটা দেখে বলে যে এটা আমি 8 মাস পরে, আমার সময় নাই, এই আফটার 8 মান্থস আই ক্যান সি। আমি বুঝে গেলাম যে উনি ডিগ্রি হবে না। আমি চলে আসলাম। চলে আসার পরে সাদুদ্দিন স্যার কিন্তু আমাকে বলেছিলেন যে এমফিল করেছে, স্কলারশিপ পাইছে, চলে যাও বিদেশে এখন। আসে আমি বললাম যে স্যার, আমি তো এটা হতাশায় পড়ে গেলাম যে আমি সব শেষ করেছি, কিন্তু করার পরে এখন উনি 8 মাস পরে, মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওনার সঙ্গে আমার বলতেছে না। সাদুদ্দিন স্যার সব শোনার পরে বললো যে বুঝতে পারছি, তুমি ইয়া করো, তুমি এতদিন ফিল্ড ওয়ার্ক করেছো, এই বলে তুমি একটা সেমিনার। তারপর ওখানে সেমিনার দিলাম, বিআইডিএস এর সেমিনার দিলাম। তারপরে এখানে আবার ব্যাপক ইমপ্রুভমেন্ট হলো আর কি, ব্যাপারটা যেটা থিসিসটা। তো এইগুলো আমি বলবো যে এই অর্থে আমি, যে স্যার কিন্তু আমাকে আবার ওই অবস্থায় ওখান থেকে যাচ্ছে, উনি বুঝতে পারছেন যে সুপারভাইজারের সঙ্গে হাউ টু গেট এ পিএইচডি, হাউ টু নট গেট এ পিএইচডি, একটা বই আছে, সুপারভাইজার গোলমাল যদি হয় তাহলে হয়। আমার আর বেশি বলার আজকে কিছু নাই, কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি আজকে এইটা পেলাম, আমাদের একজন জেএনইউ এখানে আছেন বোধহয়, নাসিম নাম করে, সেই লিঙ্কটা দিল। তো এখন আমি মনে করছিলাম যে পার্টিসিপেন্টটা খুব ভালো, এবং আপনারা যখন এটা করছেন তখন আমি জানি না ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটি বা আমাদের আপনাদের লিঙ্কটা শেয়ার করতে পেরেছেন কিনা ঠিক মতো। না হলে তো ওই 12-14 জন পার্টিসিপেন্ট হওয়ার কথা না। তো এটাই আমার প্রথম থেকে আমি লক্ষ্য করতেছি পার্টিসিপেন্ট কার। কিন্তু কেউ যে ক্যাম্পেইনটা বোধহয় হয়েছে, এত কম লোক থাকা মানে শাহাবুদ্দিন স্যারের একটা স্মরণ সবার মতো এটা ওয়েবিনারে, এটুকুতে আমি হতাশ। আর আশাবাদী হচ্ছে যে স্টার্ট হলো, আমরা আরো করবো এগুলো। মানে আমাকেও কিন্তু বলেছেন সর্দার আমিন স্যার, এই কিছুদিন আগে, উনি উনি মারা যাওয়ার পর আমি জানাজাতে ছিলাম, বললো যে আবুল এরকম আপনি তো ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান বহুদিন ধরে, এখন আর ডিপার্টমেন্টের যে পলিটিক্সের যে গল্পগুলো যেগুলো বললেন প্রফেসর সাদাত হোসেন বললেন আর কি, এগুলো আমিও জানি। দুর্ভাগ্য আমাদের আর কি, সোশিওলজি প্ল্যাটফর্মে এটা পাওয়া মুশকিল। 97-এ সম্ভবত একটা হয়েছিল, গোলমাল টোলমাল হয়েছিল আর কি। তো ওখানে আবার ওগুলোর পরে আর হয়নি আর কি। আসলে উই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্ল্যাটফর্ম টু সে, এটা সোশিওলজিক্যাল এটা সেটা আলোচনা করার আর কি। তারপর বিচ্ছিন্ন ভাবে হয়েছে। তো সারাদিন সর্দার আমিন স্যার বললেন যে আপনি ওখানে একটা আলোচনা করতে পারেন কিনা। তাই আমি বললাম স্যার পারা যায়। উনি বললেন যে আমরা কিন্তু, আমি, মাহবুব, নজরুল, আমরা স্যারের কাছে এত কৃতজ্ঞ
এবং এতভাবে আমরা শেষ পর্যন্ত কিন্তু ওনার সঙ্গে আছি, আমি কোনোভাবে আমরা কিন্তু এদিক ওদিক যাইনি। আজকে যে আমরা আমাদের পরিচয়টাই দাঁড়িয়েছে স্যারের জন্য। তো আহ, ওটা উনি জানতেন, বললেন যে আপনারও পিএইচডি হতো না, ইন্ডিয়া যাওয়ার পরে আবার ফেরত। আমি বললাম স্যার আমি তো কৃতজ্ঞ শুধু না, আমি তো ধরে নিয়েছিলাম যে পিএইচডি শেষ হয়ে গেল, মানে ইন্ডিয়াতে যে সুপারভাইজারের সঙ্গে গোলমাল করে আসলাম। তো এখানে আমিও এটা আয়োজন করতে চাই। আমার ডিপার্টমেন্টের টিচার, আমার 7-8 জন টিচার আছে, তাদের সঙ্গে বসেছি, ভাইস চ্যান্সেলরকে হয়তো করে আমি একটু আলোচনাটা করতে চাই। সবারই, উনি বললেন যে স্বপন আদনানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তারপরে মাহবুব স্যার আসতে দেখি আর কি। আমি এখনো ঠিক, আমি চাচ্ছি মানে যে ডেট গুলো আমি ঠিক করতেছি, এই ডেট গুলোতে আবার ওনাদের প্রেজেন্সটা একটু কঠিন হয়ে যাচ্ছে আর কি। সো দ্যাটস অল রাইট ফ্রম নাও। বাট এখানে আমরা একটা লাভ হলো যে যে কজন আসলাম বা আপনারা দুজন, আমাদের রিনিউ হলো রিলেশনশিপটা আর কি, এটাও একটা ব্যাপার। এন্ড ফিউচারে আমরা আরো যদি এক্সটেন্ডেড কিছু করতে পারি সেটা হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ। ডক্টর আবুল হোসেন গ্রিন ইউনিভার্সিটি থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে, এবং সাদুদ্দিন স্যারকে নিয়ে আপনার স্মৃতিচারণ করলেন। পাশাপাশি স্যারের সম্পর্কে আমরা আপনার পার্সোনাল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আরও কিছু বিষয় জানতে পারলাম। আহ, আমি দুঃখিত আপনাকে প্রফেসর কায়েস হিসেবে সম্বোধন করেছি। আমাদের সাথে প্রফেসর কায়েস স্যারকে দেখতে পাচ্ছি। স্যার, আপনি কি কিছু যুক্ত করতে চান? এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে বা যারা আছেন অডিয়েন্সে, আমরা শুনতে চাই সবাইকে। হ্যাঁ স্যার, কায়েস স্যার, আপনি ফ্লোর ইজ ইয়োর্স, ইউ ক্যান কমেন্ট or raise any kind of questions if you want. ধন্যবাদ শামসুল আরিফিন। ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যাঁ স্যার, আই ক্যান হিয়ার ইউ। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমিও বাংলায় বলছি সবার মতো করেই। জি। আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বাংলাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবো কথা বলতে। আমার মনে হয় শাহাদত ভাই এখন, সরি আমি শাহিন ভাই বলি আর কি, তো প্রফেসর শাহাদত হোসেন। না ঠিক তো আছে, না ঠিক আছে। ভাই এখানে আছেন। শাহিন বলো। শাহিন ভাই, হাউ আর ইউ? গুড, ভালো। তুমি ভালো আছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, জি 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 ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম। তো যাই হোক, পার্সোনাল আলাপ বাদ দিয়ে আমি মূল কথায় আসি। আমি এটা খুবই খুবই থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি। আমি খুব অ্যামেজড হয়েছি যে অন্তত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে হলেও আমরা যুক্ত হতে পারলাম। স্যারের একটা মনে করি যে স্যারকে সামনে রেখে একটা সেমিনারে, যেটা আমরা স্যারকে স্মরণ করছি, স্মরণ সভা প্লাস সেমিনার। তো আমি দুই একটা দিক থেকে একটু ছোট্ট করে কথা বলবো। সেটা হলো যে স্যারের দিক থেকে, মানে স্যারের প্রসঙ্গে যদি বলি, আমি স্যারের দুটো কোর্স পড়েছিলাম। আমি স্যারের ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আন্ডার ডেভেলপমেন্ট কোর্সটা আসলে পড়া হয়নি। আমি স্যারের কাছে পড়েছিলাম ইন্ট্রোডাক্টরি সোসিওলজির কয়েকটি চ্যাপ্টার আমাদের স্যার পড়িয়েছিলেন, এবং ক্লাসিক্যাল সোসিওলজিক্যাল থিওরি থেকে একটা পার্ট স্যার পড়িয়েছিলেন। তো আমার অভিজ্ঞতা বরাবরের মতো অন্যদের যে অভিজ্ঞতা, স্যারকে যেরকম ভাবে আমরা রাশভারী পেয়েছি, স্যারের কাছে তো খুব একটা যেতে পারতাম না, আমি ভয় পেতাম আর কি। যাই হোক, তো সেই সমস্ত দিক থেকে মানে সবার মতোই আমার অভিজ্ঞতাটা। এবং স্যারের মধ্যে যে এক ধরনের মানে এই গাম্ভীর্যের আড়ালেও যে একটা মমত্ব বোধ ছিল, সেটা কিন্তু মানে তারা মানে যারা তার কাছে গিয়েছেন, দে আন্ডারস্টুড ইট। তো এনিওয়ে, সেই জায়গাতে স্যারের কন্ট্রিবিউশনকে বা স্যারকে নিয়ে যে শাহাদত, প্রফেসর শাহাদতের যে মূল্যায়নটা, সেটা 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 আমার কাছে খুব মানে খুব পূর্ণাঙ্গ একটা মূল্যায়ন মনে হয়েছে। দ্যাটস টোটালি ফাইন। আমি ডক্টর খুরশেদ আলমের একটা বক্তব্যের জায়গা থেকে একটু যোগ করছি শুধুমাত্র। খুরশেদ আলম স্যার যেভাবে বললেন যে উনি ওনারা স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কোনো এক সময় স্যারের লেখালেখির বিষয়। তো আমি কয়েকদিন আগে মাহবুব স্যারের একটা লেখা পড়লাম ডেইলি স্টারে। এই আমাদের স্যার মারা যাওয়ার পরে, সাদুদ্দিন স্যার মারা যাওয়ার পরে মাহবুব স্যারের একটা লেখা ডেইলি স্টারে পড়লাম। সেখানে যেমনটি স্যার বলেছেন, আমি আসলে সেটাই ধারণ করি, যে স্যার ঠিক তথাকথিত যে স্ট্রাকচার প্যাটার্নের মানে টিচিং রিসার্চের যে প্যাটার্নটা বা সেই রকমের একটা জায়গা থেকে স্যারকে হয়তো মূল্যায়ন করাটা মানে কতটা প্রাসঙ্গিক হবে বা কতটা মানে সেই জায়গাটা একটা কোশ্চেন আছে। বরঞ্চ স্যারের যে মানে ইয়েটা ছিল, একটা কাল্ট স্যার ডেভেলপ করতে পেরেছিলেন। এবং যেটা যেটা যে প্রাচীন মানে মানে প্রাচীন গুরু শিষ্যের যে ধারাটা, অনেকটা সেরকমের ধারা। আজকের এই আলোচনা থেকে আমার কাছে সেটাই মনে হচ্ছে যে মাহবুব স্যার যেটা লিখেছেন, সেটাই মনে হয় এই আজকের আলোচনা থেকেও কিছুটা বেরিয়ে আসছে, যে স্যারের যে ফলোয়ার, সেটা ওই স্যারের লেখনী, স্যারের এই রকমের জায়গা থেকে নয়, বরং স্যারের কাছ থেকে একটা দীক্ষা নেওয়ার জায়গা থেকে মনে হয় যে আমরা স্যারকে সেই সেই সম্মানের জায়গাতে স্যার আছেন আর কি। তো সেইটা একটা জায়গা। আর
আমার সরাসরি একটু একটা কোশ্চেনের মতো আছে শাহিন ভাইয়ের কাছে। তার আগে আমি ডক্টর আবুল হোসেন স্যার যে কথা বললেন যে আজকে মানে ওনার শেষ জায়গা থেকে আমি মানে আমি বরং সেটাই আমি বলবো যে আজকে আমাদের যে উপস্থিতিটা, আমি আমার 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 কলিগ এখানে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই, আমি সরি আমার পরিচয়টা দেওয়া হয়নি। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করি সমাজবিজ্ঞান বিভাগে, আর আমি ছাত্র ছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির, অনেকেই হয়তো জানেন। তো আমাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে সালেহ মাহমুদ নামে একজন শিক্ষক আছেন। উনি আমাদের মানে গ্রুপে, আমাদের একটা গ্রুপ আছে হোয়াটসঅ্যাপে, সেখানে উনি এটা পোস্ট করেছিলেন, আজকে বিকেলেই পোস্ট করেছেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি আসলে জানতে পেরেছি। তো আমি জানি না এটা কতটা সার্কুলেটেড হয়েছিল, বাট দিস ভেরি ক্রুশাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, এবং এটা আসলে আরো আরো যদি এখানে রিচটা আরো বেশি হতো, তাহলে আরো 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 ইফেক্টিভ হতো, আরো সাকসেসফুল হতো। কিন্তু আমি আবুল হোসেন স্যারের সাথে একমত পোষণ করি যে উই 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 মাইট বি অপটিমিস্টিক, ডেফিনেটলি। এটা হলো শুরু, এরকমের সেশন, এরকমের আলোচনা, এরকমের সেমিনার আমরা অনলাইনে হয়তো আমরা একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করতেই পারি আর কি, একটা একটা ডায়ালগ, একটা ডিসকোর্স আমরা ডেভেলপ করতেই পারি। আজকে সাদুদ্দিন স্যারকে সামনে রেখে, সাদুদ্দিন স্যারের স্মৃতিচারণকে সামনে রেখে হয়তো আমরা এটা করছি, কিন্তু এটা হয়তো আমরা ভবিষ্যতে এটা কন্টিনিউ করতে পারি। যাই হোক, তো আমার যেটা ইস্যু প্রফেসর শাহাদাত, সেটা হচ্ছে যে আপনি বেশ কিছু সলিউশনের কথা বললেন, মানে হোয়াট উড বি দ্য ফিউচার অফ সোসিওলজি ইন বাংলাদেশ, সেই জায়গা থেকে, এবং আপনার যে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস, মানে এই যে যে ট্রাজেক্টরিটা, আমাদের হিস্টোরিক্যাল ট্রাজেক্টরি, সেইটার জায়গা থেকে যে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস, দ্যাট ইজ টোটালি আই এগ্রি উইথ দ্যাট ডিসকাশনস। কিন্তু আমার একটা জায়গাতে আমি একটু এক্সপ্যান্ড করে বা একটা জায়গাতে আরেকটু জায়গাতে রিচ করতে চাচ্ছি। আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আমাদের মানে যে মানে ফিউচার, আমাদের যে এনার্জেটিক ইয়াং গ্রাজুয়েটস আছে, তারা যদি কন্ট্রিবিউট করে এবং তারা যদি এখানে মোর ইনভলভড হয়, মানে সোসিওলজির ক্রিটিক্যাল জায়গা থেকে, তাহলে হয়তো আমরা সোসিওলজিকে আরো বেশি ডেভেলপ করতে পারবো। আর আপনি কিছু এরিয়ার কথা বলেছেন, যেমন আরবান সোসিওলজি জায়গার কথা বলেছেন, বা ল এর কথা বলেছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি, পলিটিক্যাল সোসিওলজির কথা বলেছেন বর্তমান কনটেক্সটে। সো অল দিস এরিয়াস আর ভেরি ক্রুশাল এন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এবং ইন্টেলিজেন্স মানে এআই টেকনোলজি ইত্যাদি ইত্যাদি। তো সেই জায়গাগুলো আমরা এরিয়া এরিয়া ধরে ধরে যদি কাজ করি, উই ক্যান কন্ট্রিবিউট ডেফিনেটলি। কিন্তু আমার জায়গাটা হচ্ছে, আমি একটু অন্য জায়গায় যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা ভেরি মাচ, যেটা হয়তো শামসুল আরেফিন আমার সাথে একমত হবেন, ডক্টর খুরশেদ আলম একমত হবেন, আপনি শাহাদত স্যার আপনি একমত হবেন, যে আমাদের যে যেটা গোড়া থেকেই আমাদের যে মানে আলোচনার জায়গাটা রয়ে গেছে, যে আমরা হাউ মাচ উই আর, মানে আমরা আমরা আমাদের আমাদের ফুটের উপর আমরা কতটা দাঁড়িয়েছি, আমাদের আমাদের বেসটা কতটা, মানে কতটা শক্ত সোসিওলজির বেস আমাদের এখানে। যেটা নজরুল ইসলাম স্যার যেটা অ্যানালাইসিস করেছেন, যে অর্গানিক ডেভেলপমেন্ট প্লাস হচ্ছে যে এটা 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 একটা বড়োইং কেস, তো সেই রকমের জায়গা থেকে বা ডিফিউশনের কেস, সেই জায়গা থেকে আমরা বেরিয়ে এসে এই যে কলোনিয়ালিটি, ডিকলোনিয়ালিটি ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গাগুলো আসছে। তো আজকে যদি আমরা একটা মানে সত্যিকার অর্থে সেলফ সাফিসিয়েন্ট, সেলফ রিলায়েন্ট অথবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ডিসিপ্লিন হিসেবে, যে সোসিওলজি অফ বাংলাদেশ, সোসিওলজি মানে বাংলাদেশের সোসিওলজি, মানে অথবা বাংলাদেশ সোসিওলজি যদি আমরা বলি, এই বাংলাদেশ সোসিওলজি কন্ট্রিবিউশনটা গ্লোবাল সোসিওলজিক্যাল নলেজ পুলে কি হতে পারে, এবং সেইটা যদি আমরা একটা স্বাক্ষর রাখতে চাই, তাহলে আমাদের কি কি করণীয় রয়েছে। আপনি অনেকগুলো প্রবলেমস এর কথা এখানে ফাইন্ড আউট করেছেন, যেমন আমাদের আমরা আমরা অ্যাক্টিভ না, আমাদের মধ্যে আসলে এটা সেলফ, আমি বলি এটাকে সেলফ রিফ্লেক্সিভিটি, যে আমরা নিজেদেরকে ক্রিটিক করছি, নিজেদেরকে ক্রিটিক করেই আসলে নিজেদের পথকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। তো সেই জায়গাটা থেকে আপনার আপনার এই যে মানে ওয়েল থট ডিসকাশন, সেটার সাথে আমি একমত পোষণ করে শুধু এতটুকু বলছি যে ওই অ্যাসপেক্টে যদি আমরা একটু ভাবি, যে আমরা আমাদের সোসিওলজি, আমাদের ওন সোসিওলজি যদি আমরা বলি, এই 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 দেশের এই 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 ভূমির, এই দেশের সমাজ বিজ্ঞান, সেটা যদি আমরা একটা সেলফ রিলায়েন্ট সোসিওলজি ডেভেলপ করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে। আমি আমি বেশ কিছুদিন ধরে এ বিষয়ে শাহিন ভাই কাজ করছি বা পড়াশোনা করছি, কিন্তু আমার কাছে নানা ধরনের চিন্তা ভাবনা মাথায় আসে। আমার একটা পেপারে আমি বলেছি রুশন ফেকারের কথা, আলী শরিয়াতির, ইরানিয়ান সোসিওলজিস্ট আলী শরিয়াতির বক্তব্যকে ধার করে, যে আমাদের সোসিওলজিকে ডেভেলপ করতে হলে হয়তো ওই ধরনের ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকদের দরকার হবে, যারা আলোকবর্তিকা নিয়ে আসবে। তো যাই হোক, এখানে আমার কাছে মনে হয় এজেন্সি এবং স্ট্রাকচার দুটোরই রোল থাকবে আগামীতে, এবং দুটোর রোলকেই, মানে দুটোরই পজিটিভ রোল হয়তো দরকার হবে আমাদের সোসিওলজিকে সত্যিকার অর্থে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তো থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস ডিসকাশন, এবং আমার মনে হয় যে আমরা এই ধরনের ডিসকাশনে আগামীতেও যুক্ত হতে পারবো। এই ধরনের একটা ফোরাম যদি আমরা ইভেন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যদি দাঁড় করাতে পারি, আমার মনে হয় যে ইট উইল বি মানে একটা কন্ট্রিবিউশন ইন দ্যাট সেন্স, যে আমরা একটা ডিসকোর্সের জায়গা তৈরি করতে পারছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ শেখ প্রফেসর কায়েসকে। স্যার, আপনি কি কিছু যোগ করতে চান প্রফেসর কায়েসের যে প্রশ্ন বা কনসার্ন তার হ্যাঁ, আমি বিষয়বস্তুর?
যোগ করতে চাই। এর আগে একটু জাস্ট যেটা বলতেছিলাম যে ডক্টর খুরশেদ আলম, ডক্টর আবুল হোসেন সবাই বলেছেন যে আসলে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা কম। আমি এটা এগ্রি করি, কিন্তু অনেকেই হয়তো যেহেতু লাইভ হয় ফেসবুকে, বা অনেক সময় হয়তো মনে করে যে পরে দেখবো, রেকর্ডের থাকে। আর প্রথম দিকে আমাদের প্রেজেন্টেশন ইংলিশে হওয়ার কারণটা হলো রেকর্ডে থাকে। তো অনেক সময় রেকর্ডে যখন ইউটিউবে থাকে, অনলাইনে থাকে, হয়তো বাংলাদেশের বাইরেও অনেকে এটাকে বাংলাদেশ সোশ্যালজি দেখলে ক্লিক করে। সে কারণে আমরা প্রথমে প্রেজেন্টেশনটা ডিসকাশনের আগ পর্যন্ত এটা ইংলিশে কন্ডাক্ট করেছি। এগুলো ব্যাখ্যা আমার। আর পরে ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট প্রফেসর কায়েস যেটা বলেছেন, আম, আমি তার সাথে একমত। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কমেন্ট। ডেফিনেটলি আমাদের আমরা অনেক প্রবলেম আইডেন্টিফাই করেছি, আমরা এরিয়া আইডেন্টিফাই করেছি, অ্যান্ড কীভাবে আমরা আমাদের নিজেদের কনটেক্সটে একটা থিওরি বিল্ডিং করতে পারি আমরা। এবং আলী শরিয়াতি যেমন স্টিল ভেরি রিলেভেন্ট ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইরান ইন দ্য সাউথ, গ্লোবাল সাউথ, সাউদার্ন সোশ্যোলজি। অ্যান্ড যেটা আমার কাছে মনে হয় হোল সোশ্যোলজি যে ইউরিসেন্ট্রিক যেটা ছিল, বা এখনও হয়তো অনেকটাই আছে, এটা হয়তো নেক্সট 20, 50, 30 ইয়ার্সে, 100 ইয়ার্সে এটা আর ওইভাবে থাকবে না। ইনফ্যাক্ট বিকজ অফ রিশেপিং দ্য ওয়ার্ল্ড, particularly the world is China and India. We have to accept that. And the question is, যেহেতু গ্লোবাল স্কেলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এবং সাউথ এশিয়া পার্টিকুলারলি ইন বাংলাদেশ ইজ ইন বিটুইন চায়না এবং ইন্ডিয়া, এইটাকে একটা ব্রিজ করা, এবং সেখানে বাংলাদেশ বিকাম কুড বি দ্য একটা কি বলবো ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লেস ফর বিল্ডিং থিওরিজ, ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য গ্লোবাল পলিটিক্স ইভেন। দ্যারফোর দীর্ঘদিন আমরা যেমন ইউরোসেন্ট্রিক সোশ্যোলজি, এটা সামহাও এখন এই মালয়েশিয়া, চায়না, ইরান, এবং আদার কান্ট্রিজ লাইক ভিয়েতনাম, ফর এক্সাম্পল, ডিফারেন্ট কন্টেক্সট, ডিফারেন্ট এরিয়াস, it become very crucial in next last 10 years, 20 years. It will be gradually become very significant because of rise of another superpower China. Therefore আমাদের এই বেলটা, বিশেষ করে বাংলাদেশ মতো জায়গা, সেখান থেকে আমাদের থ্রি বিল্ডিং বা আমাদের নিজস্ব একটা কনটেক্সটে আমরা থ্রি বিল্ড করতে পারবো। এটা আমার কাছে মনে হয়, যেটা আমরা নিজেদের আইডিয়া, নিজেদের মাটি, নিজেদের কনটেক্সট, ইট বিকাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নট অনলি ফর বাংলাদেশ, ফর গ্লোবাল কনটেক্সট। দেয়ারফর বাংলাদেশ এখন শুধুমাত্র বাংলাদেশের বিষয় না, এটা হল একটা ওয়ার্ল্ডের কনটেক্সট। সে কারণে আমরা এখান থেকে, এখানে কনটেক্সটে আমরা এখানে বিষয়টাকে নিয়ে যদি থিওরাইজ করি, সেটা ইভেন গ্লোবাল সোশ্যোলজি কন্ট্রিবিউট করতে পারে। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। আমি জানি না কত ক্লিয়ার করতে পারছি, তবে আমি না না, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাইন ভাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে বললেন যে বাংলাদেশ আসলে ফোকাসের জায়গাতে আসছে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। আমার মতে এইভাবে ছিল না। দ্যাটস ভেরি গুড পয়েন্ট। এখান থেকে লিখলে, এখান থেকে আর্টিকেল লিখলে, দ্যাট ক্যান রিচ হোল সোশ্যোলজি কমিউনিটি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড, বিকজ উই ক্যান explain the emergence of new global power, new world, changing the world, right? Therefore Bangladesh could be a very important place for understanding the world. Thank you, Professor Shahadat Hossain, and also Professor Kayes for your intervention. আমি মনির রশিদ স্যারকে দেখতে পাচ্ছি। মনির রশিদ স্যার গোপালগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছেন। স্যার, আপনি কি কিছু বলতে চান? আসসালামু আলাইকুম, আমি মজনুর রশিদ, শিক্ষক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ভালো লাগছে যে এই ধরনের একটি অনলাইন সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে, এবং খুব সুন্দর সুন্দর কথা এবং বিষয় উপস্থাপন হচ্ছে। আমি একটু পরে জয়েন করেছি, তারপরেও আমার মনে হলো যে সবাই কথা বলছে, কিছু একটা কথা শুরু করি। তো সেই জায়গাটা থেকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের কে এম সাদুদ্দিন স্যারের এতে যে সেমিনারটি হচ্ছে, সেখানে আমি খুরশেদ আলম এবং শাহাদাত হোসেন স্যারের কথা শুনেছি, এবং সর্বশেষ আমি আবুল হোসেন এবং কায়েস স্যারের কথা শুনতে পেরেছি। তো আসলে বাংলাদেশের যে সোশিওলজির যে ডেভেলপমেন্ট, সেই ডেভেলপমেন্টটা রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে এই সোশিওলজির যে স্টেজটা, সেই স্টেজটা আমরা কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছি। আমি স্যার সাদাত স্যার এবং খুরশেদ আলম স্যার আলোচনা করছিলেন যে স্যারদের ক্লাসরুমে যে টিচিং মেথডটা বা ডেলিভারি দেওয়ার যে বিষয়গুলো, তা আমি আসলে সোশিওলজিক্যাল বা সোশিওলজি অফ ডেভেলপমেন্টের যে বিষয়টা, সেটা আমাদের
প্রফেসর হাসানুজ্জামান চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি দেখেছি যে স্যার খুব সুন্দরভাবে আমাদেরকে ক্লাসরুমে উন্নয়ন, অনুন্নয়ন, বুর্জিয়াস এবং নিউ মার্কসিস্টের যে বিষয়গুলো রয়েছে, এই বিষয়গুলো এত চমৎকার ভাবে মানে উপস্থাপন করতো ছাত্রদের কাছে। এখানে স্যার একটা বললেন যে কোন স্যার যে উনি আমাদের হাসানুজ্জামান স্যারও কিন্তু খুব সুন্দর বাংলায় বলতেন এবং এমন বাংলা শব্দ ব্যবহার করতেন যে ক্লাসের অধিকাংশ স্টুডেন্টরাই বলতো যে স্যারের বক্তব্য তেমন কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু আমার মনে হয় যে একটু আগে স্যার বললেন, সম্ভবত খোরশেদ আলম স্যার বললেন যে প্রতিদিন ক্লাস করতে করতে এটা ইউজ টু হয়ে গেছে, ফলে ওই শব্দগুলো বা ওই ধরনের ক্লাসগুলো বোঝার মতো সক্ষমতা শিক্ষার্থীদের অর্জন করে গেছে। আসলে এ ধরনের শিক্ষকের বাংলাদেশের শ্রেণীকক্ষে, সোশিওলজি শ্রেণীকক্ষে বড় প্রয়োজন রয়েছে। আমি আরেকজন স্যার কথা বলতে পারি, ইমাম আলী। তিনি স্ট্র্যাটিফিকেশন এবং বাংলাদেশ এবং সাউথ এশিয়ান, বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের যে স্ট্র্যাটিফিকেশনের বিষয়গুলো রয়েছে খুব দারুণভাবে উপস্থাপন করে। তো এই ধরনের বিষয়গুলো দিন দিন মনে হচ্ছে যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গাটাই থেকে আসলে সোশিওলজির যে ডেভেলপমেন্ট বা সোশিওলজিক্যাল নলেজের যে একটা স্কুলিঙ্গ, সেই জায়গাটার যে ক্ষেত্রগুলো, সেই ক্ষেত্রগুলো হয়তো কমে যাচ্ছে। আমি আরেকটা কথা বলতে পারি, আমাদের শামসুল আরেফিন স্যারের খুব প্রিয়, আমাদেরও খুব প্রিয় মাহবুব স্যারের যে কথাগুলো, মাহবুব স্যার যে ধরনের সোশিওলজিকে দেখেন বা সোশিওলজিক্যাল অ্যানালাইসিস গুলো করেন, আসলে এই সোশিওলজিক্যাল এই অ্যানালাইসিস গুলো যদি আমাদের আরো ডেভেলপ করতে হয়, তাহলে আমাদের এখনকার যে মডার্ন যে ওয়ার্ল্ড সিস্টেম, মডার্ন যে ইকোনমি সিস্টেম, মডার্ন যে পলিটিক্যাল এবং স্টেট সিস্টেম, সেই জায়গাটায় থেকে আমাদেরকে এটাকে আমাদের যারা স্টুডেন্ট রয়েছে, আমাদের যারা শিক্ষার্থী রয়েছে বা আমরা যারা শিক্ষার্থী রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদের কাছে এটা আরো কংক্রিট ভাবে উপস্থাপন করা দরকার। কিন্তু আমার কাছে কেন যেন একটু আমাদের শাহাদাতুদ্দিন স্যার আছেন এখানে, আবুল হোসেন স্যার রয়েছেন এবং আমাদের খোরশেদ আলম স্যার, তাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন যে বর্তমানে যে আমাদের উন্নয়ন, অনুন্নয়ন বা বুর্জিয়াস, প্রোলেটারিয়েট বা কলোনিয়ালিজম, নিউ কলোনিয়ালিজম, এই যে বিষয়গুলো বলে আমরা বিভিন্ন ধরনের থিওরি, বিভিন্ন ধরনের মেকানিজম, বিভিন্ন ধরনের আমরা একটা ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিসের দিক দিয়ে যাচ্ছি, আলোচনা করছি, বিভিন্ন আর্টিকেল প্রকাশ করছে, বিভিন্ন ধরনের থিওরি, বিভিন্ন ধরনের মতবাদ আমরা প্রচার করছি। আসলে কি আমাদের এই কম শিক্ষিত বা গ্রাম ভিত্তিক একটা রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের থিওরি, এই ধরনের মনোভাব, এই ধরনের একটা ক্লাস লেকচার আমার সামগ্রিক বাংলাদেশের উন্নয়নের জায়গায় থেকে এটা আসলে কোনো অবদান রাখছে কিনা, আমি সেই জায়গাটা এখনো যেতে পেরেছি কিনা, আমি বাংলাদেশের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা বা আমার সোশিওলজির ভূমিকা বা আমার ইউনিভার্সিটির সোশিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের ভূমিকাটা আমি এখনো প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি কিনা, বা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও শুরু করতে পেরেছি কিনা। আমার মনে হয় সেই জায়গায় আমার একটা প্রশ্ন। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, দেখেন যে ডেভেলপমেন্টের বাংলাদেশের যে ধারা, সেই ধারাটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের, আমরা যদি বাংলাদেশের বিভিন্ন জনমিতিকে একটা স্ট্র্যাটিফাইড করি, ক্লাসিফিকেশন করি, তাহলে দেখব যে যাদের অর্থের প্রাচুর্য রয়েছে তাদেরকে আমরা এলিট শ্রেণী বলি, বা এডুকেশন রয়েছে, বা তারা হায়ার এডুকেটেড বা হায়ার ক্লাস বিলং করছে। কিন্তু আমার এখন মনে হয়েছে কি যে উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নের জায়গায় এবং উন্নয়নকে পুঁজি করে বা সরকারের কোনো পোস্ট পদবিকে পুঁজি করে আমরা ব্যক্তি কেন্দ্রিক একটা এলিট শ্রেণীর ক্লাসিফিকেশন করে ফেলেছি। দেখেন, মানে আমি এখন 10 টাকার মালিক, আমি জাস্ট সরকারের কোনো কিছুর সাথে অ্যাটাচড হয়ে গেলাম, আমি কালকে 10,000 কোটি টাকার মালিক। এই যে 10 টাকা থেকে 10,000 কোটি টাকার মালিকটা, আমি কি সোশ্যাল স্ট্রাকচারের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি? আমি কি রাষ্ট্রের নিয়ম কানুন বা অন্য কিছুর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি? রাষ্ট্রের উন্নয়নটা হচ্ছে একটা শ্রেণীর, যে শ্রেণীটা ওই শ্রেণীর মধ্যে যেতে পারছে, ওই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেতে পারছে, তারাই একটা উচ্চতর শ্রেণীতে যাচ্ছে। রাষ্ট্র কিন্তু উচ্চতর শ্রেণীতে যাচ্ছে না, রাষ্ট্রের কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না। কার ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে? ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যাচ্ছে। যেমন মনে করেন আমি একজন সাধারণ শিক্ষক, আমি যদি কোনো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে
ট্রেজারার, ভাইস চ্যান্সেলর, ভিসি হতে পারি, তাহলে আমি 2 দিন পরে ওই হায়ার ক্লাস বিলং করে ফেলছি। এই যে হায়ার ক্লাস বিলং করে ফেলছি, আর মোস্ট অফ দা স্টুডেন্ট বলি, আহ, আমার জনসাধারণকে বলি, তাদেরকে যে আমরা একটা ভুল মেসেজ দিচ্ছি সারাদিন, নীতি নৈতিকতা, শিক্ষা, আদর্শ, রাষ্ট্র উন্নয়নের বিভিন্ন থিওরি দিচ্ছি, তাদের সাথে কি আমরা আসলেই সত্য কথাটা বলছি, না তাদের সাথে আমরা আসলে দ্বিচারিত আচরণ করছি, যে তাদেরকে সবসময় আমরা স্বপ্ন দেখাচ্ছি, কিন্তু তাদেরকে উন্নয়নের প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার মতন সোশিওলজিক্যাল যে রেভুলেশন বা সোশিওলজিক্যাল নলেজ দিয়ে যে রেভুলেশন রাষ্ট্রকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে, সেই জায়গাটাকে আসলে আমাদের এই থিওরির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকছে কিনা, এটা একটা প্রশ্ন। যে আমরা আসলে কথা বলে যাচ্ছি, কিন্তু ওই গ্রামের যে খেটে খাওয়া মানুষগুলো, ওই যারা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার একটা অবস্থান থেকে আর একটা অবস্থানে যাওয়ার ক্ষেত্রে, এই বাস্তবিক জীবন লাইফের মধ্যে আমি সোশ্যোলজিকে ইনভলভ করতে পেরেছি কিনা, আর যদি না করতে পারি দায়টা কার, এবং সেই দায় থেকে উত্তরণের উপায়টা কি, এই বিষয়গুলো আমার মনে হয় যে এখনকার জায়গায় এসে আলোচনা এবং এই বিষয়গুলোকে ফোকাস করে রাষ্ট্রের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেতে চাই। আমি এর সাথে আরেকটু কথা যুক্ত করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে দেখেন, বৈশ্বিক যদি ক্ষেত্রে একটু আমরা শর্ট ইরান করতেন যে স্যার, একটু যদি শর্ট করতেন 30 সেকেন্ড। হ্যাঁ, ইরানকে আমরা যে পর্যায়ে দেখেছি, ইরানকে আমরা যে জায়গায় থেকে দেখেছি, দেখেন ইরানের যে উন্নয়নের ধারা, রাষ্ট্রের যে পলিসি, রাষ্ট্র যে জায়গায় থেকে নিয়ে এসে ইরানের জাতীয়তা বোধ এবং রাষ্ট্রের জনগণকে এক কাতারে রেখে একটা শক্তিশালী একটা রাষ্ট্রের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে তার বিজয় এবং তার মানুষের মনের মধ্যে যে একটা আদর্শিক ইরানিয়া জাতীয়তা বোধের, 1000 বছরের জাতীয়তা বোধের যে সঞ্চয়টা সারা পৃথিবী থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো, আমরা কি সেই জায়গাটা করতে পেরেছি আদৌ? তার কিন্তু অনেক দুঃখ, দুর্দশা, না খাওয়া, দুর্নীতি সবকিছু রয়েছে, কিন্তু তারা একটা জায়গায় থেকে যে নিজেদের অরণ রেখে একটা জাতিসত্তাকে করতে পেরেছে, আমাদের সেই জায়গায় সোশ্যোলজি কি করতে পেরেছে? ধন্যবাদ সবাইকে, আমি হয়তো সময় নিয়ে ফেলেছি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ মনোজ রশিদ স্যার। স্যার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখেছেন বা উত্থাপন করেছেন। আমার মনে হয় যে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের আলাপ আলোচনা করা দরকার। সো প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। স্যার সোশ্যোলজি ইন প্র্যাকটিসের কথা বলেছেন, যে আমরা সোশ্যোলজিকে শুধু কি থিওরির বিষয় হিসেবে রেখে দিয়েছি, ইন প্র্যাকটিস আমরা কি সেভাবে করতে পেরেছি বাংলাদেশে, এবং ন্যাশন বিল্ডিং এ সোশ্যোলজির কন্ট্রিবিউশন কতটুকু বা সেই স্কোপ বা আছে কি না। স্যার পলিটিসাইজেশন অফ দ্য ডিসিপ্লিন অ্যান্ড অলসো পলিটিসাইজেশন অফ দ্য স্টেটের কথা বলেছেন, যেটা নিয়ে পলিটিসাইজেশন অফ দ্য ডিসিপ্লিনে সাধু স্যার অলরেডি তার বক্তব্যে আলাপ করেছেন, যে এটাকে এক ধরনের ব্যারিয়ার হিসেবে দেখাচ্ছেন। পাশাপাশি স্যার পাবলিক সোশ্যোলজির কথা বলেছেন, যে সোশ্যোলজি কিভাবে আমাদের সোশ্যোলজি আমাদের যে কমিউনিটি, আমাদের যে রুরাল পিপুল, আমাদের যে রুরাল ওমেন, আমাদের যে মার্জিনাল কমিউনিটি, তাদের ভাগ্য উন্নয়নে কোনো পরিবর্তন রাখতে পারছে কিনা। সো সব কিছুই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলো খোঁজার জন্যই মূলত আমাদের এই ধরনের যে ওয়েবিনার, যেটা আমরা করে করে করছি বা করতে চাই। স্যার আপনি কি আর কিছু যোগ করতে চান স্যারের উম, কথার No, it's রেসপন্স হিসাবে? very important points. Definitely, একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাকে স্ট্রাইক করছে, যে আমরা স্টুডেন্ট থেকে পড়াই, ইথিক্সের কথা বলি, এট দ্য সেম টাইম আমরা যে প্র্যাকটিসগুলো দেখতেছি, রাইট, এভরিডে লাইফ, আমাদের উইদিন দ্য ইউনিভার্সিটিস, সামওয়ান বিকাম বা একটা পজিশন পাইলে সে রাতারাতি টাকা পয়সা মালিক হয়ে যায়, তখন এটা একটা কন্ট্রাডিকশন তৈরি হয় নিজেদের মধ্যে। হোয়াট ইউ টিচিং, হোয়াট ইউ অবজার্ভিং, আই ডু এগ্রি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। স্যারের আরেকটা যে আলাপ, মানে খুব ছোট্ট যে কমেন্টের মধ্যে আমার যেটা ভালো লেগেছে, স্যার চেষ্টা করেছেন যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি, স্যার আমি যদি বাংলাদেশের সোশিওলজির, আমি এখন স্যার হোস্টেল। আরেকটা পয়েন্ট, আমি ডক্টর খুরশিদ আলম আছেন, উনি একটু আছেন, ডক্টর আছে খুরশিদ আছে, আলম হ্যাঁ স্যার আপনি বলতে পারেন। আচ্ছা, ওনাকে আমি পার্সোনালি ধন্যবাদ জানাতে চাই। উনি এই ইউনিভার্সিটির বাইরে থেকেও দীর্ঘদিন যাবৎ যে উনি একটা একাডেমির বাইরে থেকে যে একটা সুবিধা কন্ট্রিবিউট করতেছে বাংলাদেশে, এটা ডেফিনেটলি সে এটা আহ, শুধু ইউনিভার্সিটির অনেক টিচাররাও আমরা করতে পারছি না যেটা উনি করছেন, বা তার যে চেষ্টা প্রতিনিয়ত, এটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। হ্যাঁ স্যার, আপনার সাথে আমি একটু যুক্ত করতে চাই, এবং মনোজ স্যারের আলোচনা থেকে যেটা আমার কাছে মনে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, অডিয়েন্সদের জানা দরকার, সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সোশ্যোলজির কথা আলোচনা করলে আমরা যাদের নাম উল্লেখ করি, সেটা দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রেই
কাইন্ড অফ এলিটিস্ট হয়ে যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বা হুম, ঢাকা ইউনিভার্সিটি সোশিয়োলজি কেন্দ্রিক। সো বিয়ন্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটি সোশিয়োলজি ডিপার্টমেন্টের বাইরেও প্রফেসর হাসানুজ্জামান, প্রফেসর আলী, ইমাম আলী সহ yeah. আরো কয়েকজন স্কলারদের কথা উনি এনেছেন। সো আমরা যে সেটাই কালকে চাই যে আমাকে আমরা হ্যাঁ কালকে আমাকে ফোন করলেন হঠাৎ করে অনেক বছর পরে আমাদের কাজী তোবারক কোয়েশ্চেন রাইট রাজশাহী ইউনিভার্সিটি ছিলেন what I'm saying number of people in different areas they contributed a lot in different way right ঠিক and আর ওইটা একটা পয়েন্ট যে দিস ইজ আ টাইম এখন এটা ঢাকা কেন্দ্রিক থাকবে না এটা এখন বিকজ অফ টেকনোলজি বিকজ অফ এনি সিঙ্গল ইউনিভার্সিটি দে হ্যাভ অ্যাক্সেস টু দ্য জার্নাল আর্টিকেলস বুকস অনলাইন রাইট দেয়ারফোর আমার কাছে মনে হয় নেক্সট 20, 30, 50 বছর পরে ইটস এ ডিসিপ্লিন লাইক এখানে ঢাকার যে আমার তো মনে হয় যে ইভেন গ্রাজুয়ালি ঢাকার যে ইম্পর্টেন্সটা ডিক্লাইনিং এখন রাইট যা একটা সময় বা ছিল আমি বা ফিউচার তো যদি এটা রিবা অন্যরকম না হয় যেভাবে চলছে এতে ঢাকার কোনো ফিউচার আমি সবসময় দেখি না এটা যদি নতুন কোনো আহ, ভালো আমরা রিক্রুট না করতে পারি ভালো ছেলেমেয়েরা যেখানে জয়েন না করতে পারি আমরা তো পারছি না সেটা দু একজন করতেছে ইন্ডিভিজুয়ালি হ্যাঁ পাবলিশ করতেছে ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতেছে কাজে যে কোনো জায়গা থেকে কাজ করতে পারে এখন থ্যাংক ইউ স্যার। আর কেউ কি কোনো কিছু, কোনো কমেন্ট বা কোনো প্রশ্ন করতে চান পার্টিসিপেন্টদের মধ্য থেকে? ডক্টর রাসেলকে দেখতে পাচ্ছিলাম। রাসেল ভাই, আমি অ্যাড এনিথিং? আমি জাস্ট শাহাদাত সাহেবকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে উনি মেনশন করছেন আমার কথা আর কি, যে বাইরে থেকে ডেফিনেটলি ফিল করি সবসময় যে এটা আপনার এটা এটা একটা মানে মেন্টাল স্পিরিট থেকে কন্টিনিউ করতেছি আর কি। থ্যাংক ইউ। ডক্টর রাসেল কিংবা পার্টিসিপেন্টদের মধ্য থেকে আপনার কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চান? আমরা আর হয়তো 2-3 মিনিট শুনবো, দেন এরপর আমরা সাম আপ করে আজকে প্রোগ্রামটা শেষ করতে যাচ্ছি। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমি শুনছিলাম আসলে সাদাত স্যার এবং খোরশেদ আলম স্যার এবং হচ্ছে আবুল হোসেন স্যারের বক্তব্য এবং সে সাথে শেখ মোহাম্মদ কায়েস স্যারের বক্তব্যর সাথে এবং সর্বশেষ মঞ্জুর রশিদ স্যার অনেক কিছু বললেন। আহ, এর আগে একটা সেশন আমরা ইউআরডিএস থেকে করেছিলাম খোরশেদ আলম স্যারের সাথে, সেটাও ছিল ফিউচার অফ সোশিওলজি, দ্য প্রেজেন্ট পাস্ট অ্যান্ড ফিউচার টিচিং সোশিওলজি নিয়ে। তো সেখানে আহ, আমার যতটুকু মনে পড়ে খোরশেদ আলম স্যার অনেকগুলি পয়েন্ট তুলে ধরেছেন সোশিওলজির, শুরু শুরু থেকে শেষ প্র্যাকটিসটা কিভাবে চালু হয়েছে এবং সেটা কিভাবে বর্তমানে এসে একটা জায়গায় এসে আটকে আছে। আমরা আসলে এই যে এই আজকের এই ওয়েবিনার বা ডিসকাশন ফোরামে একটু আগে বললাম যে আমরা নিউ কলোনিয়ালিজম বা ডিকলোনিয়ালিজম যেটাই বলি না কেন, এই যে ডিকলোনিয়ালিজম করতে গিয়ে বারবার আমরা কিন্তু ওয়েস্টার্ন মডেল কিংবা ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন থটের মধ্যে আটকে যাচ্ছি। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের আমরা আসলে আমাদের রিসোর্স কতটুকু আছে এবং আমাদের এখানকার টিচিং সোশিওলজি প্র্যাকটিসিং সোশিওলজি দুইটার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা। আমরা বই পড়াচ্ছি স্টুডেন্টদেরকে, ঠিক সেই অ্যান্থনি গিডেন্স দিয়ে শুরু করছি। একটা ভালো টেক্সট বুক আমরা কি আদৌ প্রডিউস করতে পেরেছি কিনা সোশিওলজির জন্য ইন্ট্রোডাক্টরি লেভেলেই, অন্যান্য কোর্সের জন্য পরে আলোচনায় আসি। ঠিক একইভাবে আহ, প্রত্যেকটা কোর্সেই যদি কোর্স বাই কোর্স ধরেই আলোচনা করা যায়, সেক্ষেত্রে ভালো কিছু টেক্সট বুক আমরা আমাদের প্রবীণরা কিংবা আমরা যারা এখন সোশিওলজি প্র্যাকটিস করছি আমরা ওইভাবে চিন্তা করতে পারছি কিনা, সেই জায়গাটা আসলে আগে ঠিক করে তারপর আমরা ডিকলোনাইজেশনের মধ্যে যেতে যেতে যাওয়ার একটা প্রয়াস থাকে আমার মনে হয়। আহ, আর এবং সোশিওলজি প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আহ, আমার কাছে মনে হয় যে প্র্যাকটিস করতে গেলে এখানে আমি সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ থেকে শুরু করে বা আমাদের এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশন কিংবা যা কিছুই আছে না কেন এগুলিকে আমরা আসলে আলোচনায় কতটুকু প্রাধান্য দিই। আরেকটা হচ্ছে যে মার্কেট ওরিয়েন্টেড সোশিওলজি এখন খুব ডিমান্ডেড। আমি যদি সেই ট্রেডিশনাল সোশিওলজি নিয়ে পড়ে থাকি, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম যখন আমরা খুলতে যাচ্ছি তখন আমাদের মাথায় বা আমাদের কাছে যেটা ডিমান্ড করা হয় যে মার্কেট ওরিয়েন্টেড সোশিওলজি কোর্স বা প্রোগ্রামগুলি বাজারে ছাড়তে হবে। ট্রেডিশনাল বা নলেজ ড্রিভেন সোশিওলজি থেকে প্র্যাকটিস ওরিয়েন্টেড বা প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড সোশিওলজি কোর্সগুলির ডিমান্ড হচ্ছে হাই, কারণ দিন শেষে এভরিওয়ান ইজ জাস্ট টকিং অ্যাবাউট বিজনেস রাদার দেন ডেভেলপিং sociology as sociology as academic from academic perspective.
তো সেই জায়গাটাও একটু আলোচনার মনে হয় ডিসকাশনের সুযোগ রাখে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ রাসেল ভাই। হ্যাঁ, সাদা আমার স্যার। হ্যাঁ, কুইক রেসপন্স হলো রাসেলের দুইটা পয়েন্টে। একটা হলো যে ঠিক আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের রিসোর্স নাই বা আমাদের অনেক দূর যেতে হবে ওই ধর আপনাদের অল্টারনেটিভ একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে, ডেফিনেটলি রাইট। আর সেখানে আম, যেমন চাইনিজরা পারতেছে, আমরা পারতেছি না তাদের নিজের ভাষায় ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতে, নলেজ। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ লাইক এ কনভে করার জন্য, রাইট? সেটা ইংলিশ হোক বাংলা হোক, যে যেটা ভালো পারে, এটা আমার কাছে খুব বেশি সমস্যা মনে হয় না। কারণ আপনার গ্লোবাল অডিয়েন্সকে রিচ করতে হবে, ইংলিশে লিখতেই হবে। যে বাংলায় ভালো সে বাংলায় লিখলো, যে ইংলিশে ভালো সে ইংলিশে লিখলো, এটা একটা বিষয়। আর মার্কেট ওরিয়েন্টেড যে প্রবলেম, সেটা রাসেল এটা শুধু বাংলাদেশে না, সারা পৃথিবীতে এটা প্রবলেম। তো বাংলাদেশে একটু আমাদের বেশি প্রবলেম। অন্য জায়গায় যেটা এখানেও সমস্যা, এখানেও রিশেপ করে, ডিপার্টমেন্টগুলো বিভিন্ন রকম চেঞ্জ করে, বা বিভিন্ন সাবজেক্টের সাথে বা যেটা মার্কেট ওরিয়েন্টেড সেটাই করে, কিন্তু করলেও তার থিওরিটা প্র্যাকটিস করার সুযোগ আছে এখানে। সেটা আমাদের ওখানে অনেক সময় ডিফিকাল্ট। তবে গ্রাজুয়ালি বা রাসেল এগ্রি করবে হয়তো যে ইভেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো তো এখন অনেক ক্ষেত্রে ভালো করছে, ইভেন পাবলিক ইউনিভার্সিটির তুলনায়। বা সেখানে তো কয়েকটা পাবলিক আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যা করছে আমি দেখতেছি, অ্যাক্টিভিটিসগুলি, লেখাপড়াগুলো যাই করুক না কেন, থিওরি এমটিসিজম মিলিয়ে যা কাজ করতেছেন পাবলিক ইউনিভার্সিটি পারছে না। তো সেক্ষেত্রে আমরা হোপফুল প্রবলেম আছে, বাট আমরা হোপফুল। এই দুটা পয়েন্ট আমাকে মনে হয়। না, আমার মনে হয় যে ইটস টাইম টু ক্লোজ। আরিফিন হয়তো ব্যাক করে ক্লোজ করবে, আমরা একটু ওয়েট করি ওর জন্য। আর কি কেউ কি আর আর কোনো কি আমাদের কোনো ইয়ে আছে, কোয়ারি আছে বা কোনো ধরনের আমাদের কমেন্ট? রাসেল কি আর কিছু বিশেষ করে আর কিছু বলবে রাসেল? আহ ধন্যবাদ স্যার। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে। সো রাসেল ভাই, হ্যাঁ, কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বলেছেন। আমি একটু জাস্ট অ্যাড করতে চাই কিংবা কাউন্টার করতে চাই। রাসেল ভাই ডিকলোনাইজেশন নিয়ে কয়েকটা কমেন্ট করেছেন। আহ, এবং যে পয়েন্টগুলো অ্যাড্রেস করেছেন যে ওকে আমাদের যে ইনস্টিটিউশনাল যে ফেইলিয়ার আছে, উনি অ্যান্থনি গিডেন্সের কথা বলেছেন যে আমাদের সোশ্যোলজি, আমরা যখন ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যোলজি পড়ে আমরা অ্যান্থনি ভেরি গিডেন্স, ভ্যালিড পয়েন্ট। হ্যাঁ, অ্যান্থনি গিডেন্স আমরা সাইড করি। এবং অ্যান্থনি গিডেন্স যে ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যোলজি লিখেছেন, এটা কমপ্লিটলি একটা ইউকে কন্টেস্টে, ইংল্যান্ডের কন্টেস্ট মাথায় রেখে তিনি লিখেছেন। এবং আমি ইন্টারেস্টিংলি এই সেমিস্টারে ইউএসএ তে ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যোলজি কোর্সটা পড়াচ্ছি। সো আমি দেখলাম ইউকে অ্যান্থনি গিডেন্সের ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যোলজি পড়ায় না ইউএসএ তে, রেদার ওরা হচ্ছে এই সোশ্যোলজি এক্সপেরিমেন্ট নামে নিজেদের একটা ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যোলজি আছে যেটা পড়ায়। এবং যে উদাহরণগুলো পিক করছে সেটা সম্পূর্ণ ইউএস সোসাইটি থেকে। সো ডিকলোনাইজেশন, মানে আমরা যখন সোশ্যোলজির ডিকলোনাইজেশন আলাপগুলো করি, সেই আলাপের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে আমাদের নিজস্ব টেক্সট বই তৈরি করা, নিজস্ব ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যোলজি তৈরি করা, সোশ্যোলজি ইন বাংলাদেশ আর সোশ্যোলজি অফ বাংলাদেশ যেভাবে বলি সেটাকে তৈরি করা। সো ডিকলোনাইজেশন ইজ নট এ ডিসজাংচার, আর ইটস নট সামথিং দ্যাট যে এটা আমাদের ভবিষ্যতে করতে হবে। আমাদের ইনস্টিটিউশনাল বা স্ট্রাকচারাল ব্যারিয়ারগুলো রিমুভ করার পরেই আমরা ডিকলোনাইজেশন দিকে যাব। ইটস নট লাইক দ্যাট। এবং ডিকলোনাইজেশন কোনো মানে, যে আপনি কনসার্নের কথা বলেছেন যে এটা আমরা ডিকলোনাইজেশনের নামে ওয়েস্টার্নাইজ আইডিয়াগুলো আনতে পারছি কিনা, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ এ ভ্যালিড কনসার্ন, বাট ডিকলোনাইজেশন ইজ নট সামথিং monolithic. It has multiple caveat. It talks about multiple plurality. So ডিকলোনাইজেশন ইটসেলফ আইডিয়াটাকেও লোকালাইজ করার আলাপ আমরা ইদানিং করতেছি এবং করতে চাই বাংলাদেশে। সো এটাই একটা বিষয় যে আমরা আমারও ডিকলোনাইজেশন অ্যান্ড, আমার কনসার্নটা সেম জায়গাটাই ছিল যে আমরা এই যে যেটা বললা যে সোশ্যোলজি অফ বাংলাদেশ এটা তৈরি করতে পেরেছে কিনা গত 50 হ্যাঁ, বছরে, দিজ আর সেটাই তো করতে দিজ আর পারে। তো হ্যাঁ, দিজ আর সাম সেটাই না ভ্যালিড করতে কনসার্ন। যেমন পারার ধরেন কারণেই হচ্ছে আমি আমি আপনাকে অ্যান্থনি গিডেন্স পড়তে হচ্ছি, আমি বল্টিমোর পড়ছি, কিংবা আমি আর্টি শেপার পড়ছি, হ্যাঁ, এদেরকে নিয়ে পড়ে আছি। সেক্ষেত্রে ধরেন আমি আপনাকে আর ই করি, একটু অ্যাড করি যে ধরেন আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যোলজি এটা নিয়ে বা সমাজবিজ্ঞানের পরিচিতি নিয়ে বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানের কি কিছু লেখে নাই? এটা যদি বলি যে কিছুই লেখেন, এটা ভুল কথা। হাবিব স্যার লিখেছেন, তারপর ইমাম আলী, হাসানুজ্জামান স্যার কিন্তু লিখেছেন। কিন্তু এই বইগুলো কেন টেক্সট বুকে, মানে শ্রেণীকক্ষে হতে পারে যেটা ট্রাশ এই বইগুলো, কিন্তু কেন শ্রেণীকক্ষে এই বইগুলোর সাথে পরিচয় করে দেওয়া হচ্ছে না? বিকজ এবং এইখানেই এবং শুধু এটাই প্রবলেমটা। নয়, এটা একটা স্ট্রাকচারাল প্রবলেম এক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যেটা আহ, আহ, বাংলায় কোনো আর্টিকেল পাবলিশ করলে
হ্যাঁ, মনে করো বাংলায় আমি আর্টিকেল পাবলিশ করলাম, সেই আর্টিকেল গুলিও ইউনিভার্সিটি অনেক ক্ষেত্রে হুম, অ্যাকসেপ্ট করে না অ্যাজ এ টার্মস ইন টার্মস অফ প্রমোশন ক্রাইটেরিয়া। এক্স্যাক্টলি 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 তো এবং বাংলাদেশে আরেকটা বড় জিনিস যেটা দেখি, প্রায় ইন্ডিয়ান সোশিওলজি অনেক স্ট্রং, ইভেন ভিয়েতনামি সোশিওলজি ভেরি স্ট্রং, কিন্তু বাংলাদেশের যে একটা সোশিওলজির জার্নাল, আজ পর্যন্ত ভালো একটা জার্নাল আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি নাই। হুম, স্কোপাস ইন্ডেক্স তো অনেক পরের বিষয়। হুম, তো এগুলি খুব আক্ষেপের বিষয় আর কি, যে হুম, এত বছর থাকার পরও আমাদের আম, আম, আমাদেরকে আমরা যাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছি সেইখানে থেকে, যেমন আম, বাংলাদেশ সোশিয়োলজি একটা বড় প্ল্যাটফর্ম, এখন হুম, কিন্তু একেবারে কার্যক্রম টোটালি স্টপড হয়ে আছে। হুম, তো আমরা আলোচনা করছি, আলোচনা হয়তো আরো অনেক হবে, বাট এইটা আসলে মানে আশাহত করে আর কি, যে কিভাবে হোপফুল হব যেখানে দেখি যে চোখের সামনেই সমস্ত কার্যক্রমগুলি বন্ধ হয়ে আছে। হুম, হুম। হ্যাঁ, দ্যাটস এ ভ্যালিড পয়েন্ট। এবং সেই কারণে আমি মনে করি, স্যার আমি একটু অ্যাড করে দিই, তারপর স্যার আপনার কোনো মন্তব্য থাকলে আপনি করতে পারেন। যে আমরা যেহেতু আমরা আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা শুধুমাত্র প্রফেসর সাদউদ্দিন স্যারকেই স্মরণ করছি, বিষয়টা এমন নয়। আমরা আসলে বাংলাদেশের সোশ্যোলজি বা সমাজবিজ্ঞানের সম্ভাবনা নিয়ে আলাপ করছি এবং সমস্যাগুলো নিয়ে আলাপ করছি। সে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন যারা যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন স্কলারদের কাছ থেকে আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর মতামত পেয়েছি, যেগুলো নিয়ে কাজ করলে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের সোশ্যোলজিতে আমরা কোয়ালিটেটিভ পরিবর্তন আনতে পারবো। আমি দু একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই, সেটি হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইজ কমপ্লেক্স অ্যান্ড প্রবলেমেটিক। এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় যে আমরা প্রফেসর সাদুদ্দিন স্যারকে যে কারণে স্মরণ করি, কিংবা আমরা আমাদের শিক্ষকদের যে কারণে স্মরণ করি, যে ওনারা শিক্ষকের, একজন শিক্ষক বা গবেষকের দুটো জায়গা আছে একটা। এবং প্রথম যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যে তিনি কি থ্রু হিজ টিচিং অ্যান্ড লার্নিং তিনি কি ট্রান্সফর্ম করতে পারছেন কিনা, আহ, মনোজাগতিক রূপান্তর। সেটি প্রফেসর সাদুদ্দিন স্যার, প্রফেসর মাহবুবউদ্দিন স্যার ওনারা করতে পেরেছেন বলেই আমরা তাদের কথা বারবার স্মরণ করি। ইভেন প্রফেসর শাহাদত হোসেন স্যারের কথাই বলি। সো ওনারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে ট্রান্সফরমেশন সেটা করতে পেরেছেন। কিন্তু বাংলাদেশ সোশ্যোলজি অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন, একটা ডিস্টিংটিভ সোশ্যোলজি হিসেবে যদি দাঁড়াতে হয়, সেখানে বাংলাদেশের সোশ্যোলজি দাঁড়াতে গেলে সেখানে পাবলিকেশন লাগবে, বুক প্রজেক্ট লাগবে, সেখানে একটা বাংলাদেশি সোশ্যোলজিকে অ্যাজ এ ট্রেডিশন হিসেবে দাঁড় করানোর জন্য কিছু গবেষণা লাগবে, লেখালেখি লাগবে। সেই কাজটি আমাদের যারা লিডারশিপ যারা ছিলেন তারা করতে পারেননি বলেই, আহ, করতে পারেনি বলতে খুব হার্শ হয়ে যায়, যথেষ্ট পরিমাণে করতে পারেনি বলেই হয়তোবা আমরা এখনো সেই আলাপগুলো করছি, যে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যোলজি পড়াতে গেলে আমরা কেন গিডেন্সকেই পড়বো। এবং গিডেন্স পড়ার পরে আমি ফার্স্ট ফার্স্ট সেমিস্টার স্টুডেন্ট হিসেবে আই ক্যান নাও রিলেট, যে আমি গিডেন্স পড়তাম, কিন্তু আমি আসলে কিছুই বুঝতাম না। ক্লাসে হচ্ছে ইংরেজি, টেক্সট পড়ছি ইংরেজিতে, লেকচার হচ্ছে বাংলায়, ফলে এই যে এক ধরনের হাইব্রিডাইজেশন হচ্ছে আমার জ্ঞান তত্ত্বের, রাইট? সো এটা তো আমাকে তখন সোশ্যোলজির ব্যাপারে ডিসকারেজ করে। এবং ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশে যারা সোশ্যোলজি পড়তে আসে, সোশ্যোলজি পড়ে বোঝে না, এটাই আবার এক ধরনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এটা অনেকেরই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। তো সেই জায়গা থেকে আমরা কিভাবে মুভ ফরওয়ার্ড করতে পারি, সেই আলাপগুলোর করার জন্য আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম। তো সাধু স্যারকে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই, আরও যারা যুক্ত হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা 1 থেকে 2 মিনিটের মধ্যেই আজকের প্রোগ্রামটা সামারাইজ করবো বা সাম আপ করবো। যার আগে সাহায্য স্যার, আপনি যদি কিছু যোগ করতে চান বা বলতে চান অ্যাজ ইউর কনক্লুডিং একটা রিমার্ক। পয়েন্ট বলবো যে ঠিক আছে যে আমাদের সারা পারেন না, আমরা পারি না, বা ইট ইজ ইয়োর টাইম। হ্যাঁ, ইয়োর টাইম। আমার কাছে আগেই বলছি যে উই হ্যাভ ভেরি গুড গ্রাজুয়েটস দ্যাট লাস্ট ডিকেডে তৈরি হয়েছে ডিপার্টমেন্ট থেকে, অন্তত ফিউ। এটা তাদেরই কাজ, তোমাদেরই কাজ এটাকে লিড করা। আহ, আর কাজ পৃথিবীতে অল্প লোকেরই করতে হয়, অন্যরা সাথে সাথে থাকে। এটা একটা মনে রাখতে হবে। কাজ বেশি লোক করে না, তারা সাপোর্ট করে থাকে। কাজ অল্প কিছু লোকদেরই লিড করতে হয়। ইট ইজ ইউর টাইম। হতাশ হওয়ার কিছু নাই। তোমাদের একটা, আমার তো মনে হয় যে ভালো একটা ট্রেনিং আছে। সেটাকে কাজে লাগাতে পারো, এবং বিশেষ করে একটা প্রজেক্টই তোমরা নাও, কীভাবে একটা ইন্ট্রোডাকশন শুরু দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন এক্সাম্পলগুলো দিয়ে দিয়ে বিভিন্ন ডেটাগুলো কম্পাইল করে, সেন্সাস ডেটা হোক বা এক্সিস্টিং পাবলিশ রিপোর্ট হোক, দিয়ে দিয়ে 10টা চ্যাপ্টার গিডেন্সের মতো একটা টেক্সট তৈরি করা, ইন্ট্রোডাকশন শুরু বাংলাদেশ কনটেক্সট, এবং সেখানে ওই চ্যাপ্টারগুলির মধ্যে বাংলাদেশের ডেটাগুলিকে দিয়ে থিওরি থাকবে বা সোশ্যোলজি থিওরি, জাস্ট বাংলাদেশের ডেটাগুলি দিয়ে তোমরা সেটা পারো চাইলে সেটা তোমার, বা যদি একটা উদ্যোগ নাও, একটা বা জয়েন্টলি একটা প্রজেক্ট নাও,
we can contribute এবং that could be একটা রিসোর্স, একটা হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ স্টুডেন্টস they are admitted in public private universities, even colleges. এখন ইংলিশ যদি অথবা কি বলে যে একটু সহজ ভাষায় বা ওরা লেখা অনেকেরই কাজে লাগে, অনেকে পড়তে পারে, ইংলিশেই করো, অসুবিধা কি? যে যেহেতু এখন আমরা বাই ডিফল্ট বাংলা, আমরা অবশ্যই বাংলা আমাদের লাগবে, আবার ইংলিশও শেখা দরকার। এরকম একটা টেক্সট বই করতেই পারো। যখন অস্ট্রেলিয়া পড়ানো হয়, আমি দেখছি যে এখন তো ষষ্ঠ দিয়ে পড়ানো হয় না, আগে পড়াতাম এখানে ইন্টারন্যাশনাল ষষ্ঠ দিয়ে ওই অস্ট্রেলিয়ান কনটেক্সট ওইরকমই এক্সাম্পল দিয়ে লেখে। হ্যাঁ, সেই ডেটাগুলো কম্পাইল করা, রাইট ফ্যামিলি হোক বা সেই ফ্যামিলি ডেটাগুলি তুমি কম্পাইল করলে, আরেকজন আরেকটা চ্যাপ্টার করলো, বিভিন্ন রকম এগুলি বা করাই যায়। সেটা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা পারি না, এটা তোমাদের টাইম, রাইট? নেক্সট 5 ইয়ার্স বা 10 ইয়ার্সের মধ্যে তোমরা এই কাজটা করো, এটা পারবা। তোমাদের আমার কাছে মনে হয় যে সেই এবিলিটি তোমাদের আছে। বরঞ্চ ওই যে এটাকে পজিটিভলি নেওয়া, যেটা আমরা পারি না সেটা তোমরা করবে। দিস ইজ ইউর টাইম টু টেক দ্য লিড। আমরা তোমাদের সাপোর্ট করবো, আমরা যারা এই ফিল্ডে আহ, যারা আছি। ধন্যবাদ প্রফেসর সাদত হোসেন স্যারকে কনক্লুডিং রিমার্কস দেওয়ার জন্য। স্যার নিউ সোশ্যোলজিক্যাল থিঙ্কিং এর আলাপ তুলেছেন এবং আহ, বর্তমানে যারা ইয়াং সোশ্যোলজিস্ট আছেন তাদেরকে বাংলাদেশের সোশ্যোলজি বিকাশের জন্য আরো 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 কন্ট্রিবিউট এরিয়া করার আছে, কথা নট অনলি বলেছেন। দিস, এবং দিস ইজ মাই ইম্পর্টেন্ট এরিয়া। আমার মনে আসছে তোমাদের আরো অনেক এরিয়া আছে, কাজে যারা অন্য এরিয়া কাজ করে তাদেরকে আমি এখানে ডিজার্টেড করতেছি না, বা বিভিন্ন এরিয়ায় কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ আছে। কয়েকটা এরিয়া আমার কাছে মনে হলো যে ইভেন গিভেন কনটেক্সটে কুড বি ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ স্যার। সো আমরা আমাদের সেশন এখানে সাম আপ করতে চাই। তো আমরা আমাদের আজকের আলোচনা থেকে যে বিষয়গুলো যিনি আলোচনা করেছেন, প্রফেসর সাদত হোসেন, তার আলোচনা যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে, যে বাংলাদেশের সোশিওলজি যে ডিস্টিংটিভ ডিসিপ্লিন কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, এবং সেই আত্মপ্রকাশে প্রফেসর করিম, রঙ্গলাল সেন, বিশেষভাবে প্রফেসর কে এম সাদউদ্দিন স্যারের কন্ট্রিবিউশন তিনি আলাপ করেছেন। এবং প্রফেসর সাদউদ্দিন স্যারকে আমরা দেখি একজন অ্যান্টি ইম্পেরিয়ালিস্ট সোশ্যোলজিস্ট হিসাবে, যিনি উন্নয়ন অনুন্নয়ন ধারণাগুলোকে খুব সুন্দরভাবে শ্রেণীকক্ষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতেন। এবং সোশ্যোলজি ইন প্র্যাকটিস, উনি শুধু থিওরি আলাপ করতেন না, উনি সোশ্যোলজিকে সেটাই আহ, প্রায়োগিক করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন তার যে বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে। বাংলাদেশ জার্নাল অফ সোশ্যোলজির বিকাশে তিনি কন্ট্রিবিউট করেছিলেন। এবং সবচেয়ে তার যে কন্ট্রিবিউশন আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে এ গ্রুপ অফ ডিসাইপলস, ফলোয়ার্স তিনি তৈরি করতে পেরেছিলেন, যারা তার চিন্তা চেতনা এবং কাজ নিয়ে বিভিন্নভাবেই এখনো লেগে আছে বা এখনো সরব রয়েছেন। এরপরে স্যার বাংলাদেশের সোশিওলজির, বিশেষভাবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি সোশিওলজির আলাপ করতে যে উনি স্যার দুটো বিষয়ে আলাপ করেছেন: পলিটিসাইজেশন অফ দ্য ডিসিপ্লিন অ্যান্ড বাংলাদেশ সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের আলাপ করেছেন, যে সোশিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন যেটা একটা লিডিং প্ল্যাটফর্ম হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের সোশ্যোলজিস্টদের অ্যাক্রস অ্যান্ড বিয়ন্ড বাংলাদেশ কানেক্ট করার জন্য, সেটি ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে আছে। এবং এই ইনঅ্যাক্টিভিটি এক ধরনের আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের সোশ্যোলজির বিকাশের পথে এক ধরনের অন্তরায় হিসাবে স্যার বলতে চেয়েছেন। স্যার ফিউচার ডিরেকশনে আলাপ করেছেন যে আমরা এখান থেকে কিভাবে যেতে পারি, সেই আলাপ করতে যে স্যার আমাদেরকে এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ যে হচ্ছে সারা বিশ্বে, সেই বিষয়টা মাথায় রেখে সোশ্যোলজিস্টরা কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে সে আলাপ করেছেন। স্যার ফিউচারের ব্যাপারে হোপফুল, পজিটিভ ধারণা, ইতিবাচক ধারণা পোষণ করেছেন। স্যার পোস্ট হিউম্যান ইরার আলাপ করেছেন। স্যার বাংলাদেশে আলাপ করতে যে সোশ্যোলজির বিকাশ করতে যে সিটির কথা বলেছেন, স্পেশালি আমরা সবাই জানি যে ঢাকা ইট হ্যাজ বিকাম এ মেগা সিটি। সো এবং ঢাকাকে কেন্দ্র করেই আমরা দেখছি যে অনেক অনেক ধরনের ঘটনা ঘটেছে। রিসেন্টলি একটা আমরা ম্যাস আপরাইজিং দেখলাম, যেটা শুধুমাত্র ঢাকাতেই ছিল না, ইট এক্সপ্যান্ডেড অ্যাক্রস দ্য কান্ট্রি, বাট ঢাকাই ছিল সেন্টারে গণ অভ্যুত্থানের। সো সিটি স্টাডিজের গুরুত্বের কথা আলাপ করেছেন, সোশিয়োলজি অফ ল অ্যান্ড জাস্টিসের যে রেলিভেন্স সেটা আলাপ করেছেন, স্পেশালি পলিটিক্যাল সোশিয়োলজি বা জিও পলিটিক্স, পার্টিকুলারলি ইন্ডিয়া বাংলাদেশ, চায়নার, ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের, ইন্ডিয়া এবং চায়নার যে আমরা দেখছি যে একটা গ্লোবাল হেজিমন বা সুপার পাওয়ার হওয়ার পথে তারা আছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ অ্যাজ এ সেন্টার অর পেরিফেরি যাই বলি না কেন, বা ফ্রন্টিয়ার যাই বলি, তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশ কিভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে সাউথ এশিয়ান সোশ্যোলজিতে, সেটা আলাপ করতে যে পলিটিক্যাল সোশ্যোলজির আলাপ করেছেন।
পাশাপাশি আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন, ডক্টর খুরশেদ আলম, তিনি প্রফেসর সাদউদ্দিন স্যারের কন্ট্রিবিউশন করেছেন, এবং তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন যে প্রফেসর সাদউদ্দিন স্যার কি আসলে অর্থোডক্স মার্জিস্ট ছিলেন না ডিফারেন্ট কিছু ছিলেন। এবং প্রফেসর সাদউদ্দিন যে উনি পলিটিক্স করতেন, টিচার্সদের স্বার্থের জন্য পলিটিক্স করতেন, করার পরে উনি ক্লাসে কিভাবে সিনসিয়ারলি শিক্ষার্থীদের সাথে ডিল করতেন সেটা ওনাকে পুলকিত করেছে, উনি বলেছেন। সো আমরা দেখি যে আহ, খুব সুন্দর কম্বিনেশন অফ প্র্যাকটিস অ্যান্ড থিওরি, যেটা আমরা পেলাম যে প্রফেসর খুরশেদ আলমের বক্তব্যের মধ্য দিয়েও। এরপরে আমাদের সাথে যিনি যুক্ত হয়েছিলেন প্রফেসর কায়েস স্যার প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় বলেছেন। পার্টিকুলারলি যে বিষয়টা উনি ফোকাস করেছেন সেটি হচ্ছে যে আমরা কিভাবে আমাদের ওন সোশ্যোলজি তৈরি করব। উনি আমরা যে আলাপগুলো করতে চাই যে সাউদার্ন সোশ্যোলজি কিংবা ডিকলোনাইজেশন অফ সোশ্যোলজি, জুলিয়ান গোর যে কল এপিস্টেমিক ইনইকুয়ালিটি, কারণ আমরা দেখি যে সোশ্যোলজি ইটসেলফ ইট ওয়াজ এ প্রজেক্ট প্ল্যান বাই দ্য এম্পায়ার বা কলোনিয়াল যে শাসন, সেটার সাপোর্ট করার জন্য বা তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সোশ্যোলজি অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সো সোশ্যোলজিকে কীভাবে ডিকলোনাইজ করা যায় যে ডিসিপ্লিন, দেন হচ্ছে বাংলাদেশের সোশ্যোলজিকে কীভাবে ডিকলোনাইজ করা যায় বা নিউ কলোনালাইজ করা যায়, সেই আলাপগুলো আমরা প্রফেসর কায়েস স্যারের মন্তব্যের মধ্য দিয়ে পাই। এরপরে আমাদের সাথে গোপালগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছিল মঞ্জুর রশিদ স্যার। তিনি কয়েকটি পয়েন্ট আলাপ করেছেন, তার মধ্যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে যে আমরা কিভাবে সোশিওলজিকে আমাদের প্রান্তিক মানুষের ভাষায় ট্রান্সলেট করব, এবং কিভাবে আমরা রাষ্ট্র গঠনের সোশিওলজির যে আইডিয়া, সেখানে রাষ্ট্র নির্মাণে সোশিওলজি কন্ট্রিবিউট করতে পারে। আহ, এরপর ডক্টর রাসেল হোসেন আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে তিনি আমাদের ইন্ট্রোডাকশন টু সোশিওলজি, আমাদের মধ্যে যে ডিসজাংচার তৈরি করছে, যে টেক্সট গুলো আমরা পড়ছি, সেই টেক্সটগুলো আমাদের মধ্যে যে ধরনের ডিসজাংচার তৈরি করছে, সেই সেই দু একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন। আহ, তিনি আমাদের লিমিটেড রিসোর্সের আলাপ করেছেন যে এই রিসোর্স আমরা কিভাবে মুভ ফরওয়ার্ড করব, এবং অন্যান্য কয়েকটি সম্পূরক প্রশ্ন করেছেন। সো মোটা দাগে এই ছিল আজকের আলাপ আলোচনা। আহ, এত সময় যারা আমাদের সাথে ছিলেন, যুক্ত হয়েছেন, দেশে এবং দেশের বাইরে থেকে যারা যুক্ত ছিলেন, এবং বিশেষভাবে প্রফেসর সাদত হোসেন স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশের সোশ্যোলজি নিয়ে আলাপ আলোচনা করার এই যে যে প্ল্যাটফর্ম, সেটি আমাদেরকে তৈরি করে দিয়েছেন। পাশাপাশি আমরা প্রফেসর সাদউদ্দিন স্যারকে স্মরণ করতে চাই, যিনি আহ, আপাদমস্তক একজন শিক্ষক ছিলেন, একজন গবেষক ছিলেন এবং একজন ভিশনারি মানুষ ছিলেন, যার চিন্তা দ্বারা আমাদের মতো হাজার হাজার মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এবং আমরা চাই যে ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সোশ্যোলজি যখন আলাপ করা হবে, তখন প্রফেসর সাদউদ্দিন স্যারের নাম আমরা খুব সম্মানের সাথে স্মরণ করব। এবং প্রফেসর সাদউদ্দিন স্যার যে বিষয়গুলো, যে জায়গাগুলো অ্যাড্রেস করতে পারেনি, সেই জায়গাগুলো আমরা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব। সেই কামনা বা সেই ধরনের প্রত্যাশা রেখে আমি সবাইকে আবারও পুনরায় যারা যুক্ত হয়েছেন পার্টিসিপেন্ট, সবাইকে সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা প্রকাশ করে আমি আজকের মতোই আমাদের এই ওয়েবিনারটি শেষ করতে চাচ্ছি। আশা করছি ভবিষ্যতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।